Hey, দাদা আদাব। হ্যাঁ ভাই, আদাব, কেমন আছেন? ওই আপু যে কই? তাহলে আমরা শুরু করি। হ্যাঁ আপু, জি ভাই। তাহলে হচ্ছে মার্চ 2021-এর যে কোশ্চেন সেটা দিয়ে শুরু করলাম। তো which of the following is the most likely diagnosis? হ্যাঁ, মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস। এখানে সিআরপি টা একটু বেশি আছে 56, ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, প্ল্যাটলেট, ডাব্লিউবিসি, হিমোগ্লোবিন ভালোই আছে। আচ্ছা, 34-year-old woman comes to the emergency department for review. She has been suffering from 3 days progressive ascending lower limb weakness and is now unable to get up out of a chair. Of note, she suffered from the diarrheal illness that began around the 10 days earlier. Diagnosis কি দাদা? 10 দিন আগে ডায়াগনোস ছিল। বটুলিজম। 10 দিন আগে নট ফুড পয়জনিং রিলেটেড কিছু তো বলে নাই। ডায়রিয়া এবং অ্যাসেন্ডিং উইকনেস, আর বোটুলিজম হলে আগে বালবার রিজন আগে ধরে ডিসেন্ডিং উইকনেস হয়। ও সরি, জিবিএস। জিবিএস। হ্যাঁ। আমরা বলছি যে takes no regular medication and is otherwise well. Examination reveals the power 3 out of 5 power weakness affecting the both lower limbs below the knee. She has 4 out of 5 power weakness above the knees and reflexes are decreased bilaterally. And she complains the back pain. আর এদিকে তো আমরা দেখলাম সিআরপিটা রেস্ট, তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস জিবিএস। ভাই, জিবিএস আর মিলার, জিবিএস হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং আর বটুলিজম আর মিলার ফিশার হচ্ছে ডিসেন্ডিং। ডিসেন্ডিং, হ্যাঁ, আমি এই যে অ্যাসেন্ডিংটা আসলে আমি খেয়াল করিনি। আর বোটুলিজম হলে নরমালি যে থাকবে, এটা ডিপ্লোপিয়া থাকে, তারপর নেজাল ভয়েস থাকে, রিগারজিটেশন থাকে। হ্যাঁ, বালবার মাসেল ইনভলভ, মানে বালবার মাসেল গুলো ইনভলভ হয়। হ্যাঁ। আর হিস্ট্রিতে আপনার কোন একটা অ্যাবসেস ঠিক আছে থাকতে হ্যাঁ, পারে, মানে উন্ড বটুলিজমের একটা ইয়ে থাকে। হ্যাঁ, ফুড পয়জনিং এর একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে এরকম। Then acute motor axonal neuropathy, GVS, is characteristically seen 2 to 3 weeks after the diarrheal illness, usually campylobacter. Other causes include the epistem bar virus infection, cytomegalo, mycoplasma, and HIV infection. Weakness is ascending and reflex typically diminished, and but sensory symptoms are absent in the acute motor axonal neuropathy subtype যদি হয়। আর সিএসএফ প্রোটিন এলিভেটেড, এখানে কিন্তু অ্যালবুমিনোসাইটোলজিক্যাল ডিসোসিয়েশন থাকে। হ্যাঁ, থাকে। Elevated patient with the condition and monitoring forced vital capacity is in essential because of decreased forced vital capacity, predictive for respiratory compromise, and need for respiratory support. Intravenous immunoglobulin plasma exchange are the intervention of choice. আচ্ছা, পরে বলছে যে what is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis, okay. A 22-year-old woman presents to the neurology clinic with recurrent disabling headache, and she says they are plagued by tunnel vision and always has to be the left-sided frontal pain. তাহলে left sided recurrent disabling, হ্যাঁ, আর left always হচ্ছে left-sided frontal pain, আবার এদিকে tunnel vision, okay. On a number of occasions, the headache have also been associated with the nausea and vomiting. They may lasted for several hours at a time. Her only medication is the oral contraceptive pills. Blood pressure okay, neurological examination entirely normal.
তাহলে এটা ডায়াগনোসিসটা হচ্ছে আমাদের মাইগ্রেন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ সেম সাইডের রিকারেন্ট হেডেক, তাই না? আবার হ্যাঁ। সে হচ্ছে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল খায়, সাথে হচ্ছে তার টানেল ভিশন, হুম 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 নজিয়া, ভমিটিং এগুলো আছে। তো হুম এটা হুম মাইগ্রেন। typical migrainous headaches are unilateral and pulsating and characterized by moderate to severe, which is the disabling. They are often preceded by an aura, which may include the flashing light and tunnel vision. Photophobia and phonophobia are also frequently reported. Headache may last between 4 to 72 hours, are often accompanied by the nausea and vomiting. হুম Triptan, paracetamol, and NSAID are the intervention of choice for acute migraine. Beta blocker or topiramate and tricyclic antidepressant are potential prophylactic therapies. In this case, given the patient is taking the oral contraceptive pill, this should be received because she is at increased risk of stroke. Yeah. Which of the following is the most appropriate next step? Most appropriate next step. Okay. এখানে chest test with no sign of focal infection, creatinine, potassium, sodium, WBC, hemoglobin, কোনো ভালোই আছে. Okay. A 37-year-old woman who has little brittle asthma is admitted to the ED with exacerbation. She has commenced 40 milligrams of prednisolone per day, some 48 hours earlier, and doubled her salmeterol and fluticasone combination inhaler with little benefit. আচ্ছা, her treatment হচ্ছে 37, temperature 37.9, বেশি আছে, blood pressure okay, pulse 105. She looks very tired. She is bilateral wheeze and accompanied by of the chest and peak expiratory flow হচ্ছে কমে গেছে অনেক, 135. It improves to 180, খুব একটা improves হয় না after 30 minutes of back-to-back nebulization. Predicted ছিল 510. আচ্ছা, oxygen saturation 92% কমে গেছে, high flow oxygen, and she has also been given the 200 intravenous hydrocortisone দেওয়া হয়েছে। তার মানে পেশেন্টটার এখন হচ্ছে সিভিয়ার একিউট অ্যাজমা, সো সে হচ্ছে স্টেরয়েডও পাচ্ছে, তাকে হাইড্রোকর্টিসন দেওয়া হয়েছে, ব্যাক টু ব্যাক নেবুলাইজেশন করা হয়েছে, কিন্তু তার খুব একটা ইমপ্রুভমেন্ট নাই। এখানে আমাদের ইনভেস্টিগেশন সবই তো দেখলাম নরমাল আছে, এখন আমরা কি দিব? হুইচ অফ দ্য ফলো দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেক্সট স্টেপ? অ্যামাইনোফাইলিন, হাইবিকোঅ্যামোক্সিক্ল্যাব, ইমপ্রেট্রোপিয়াম ব্রোমাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, সালবিটামল। আচ্ছা ভাই, তো অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা, হ্যাঁ ভাই একটা হচ্ছে অ্যামাইনোফাইলিন আর ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের একটা মনে হচ্ছে। আচ্ছা, অ্যামাইনোফাইলিনটা এখন ইউজ করে না, হ্যাঁ, তাহলে কি তুমি বাড়িয়ে দিয়েছে, এখন হচ্ছে এই যে ম্যাক্স সালফেট, যেটা এটা ম্যাক্স সালফার কি? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা। The patient has acute severe asthma with the peak expiratory flow below 50%, predicted and significant hypoxia. The peak expiratory flow has no improves significant for the back-to-back nebulizer, and the nebulizer oxygen saturation is only 92%. High flow oxygen. IV magnesium is the next most appropriate intervention according to the NICE guideline. It is given as the IV dose up to 2 gram over the period of 20 minutes. The patient should be assessed for the possible movement to be intensive therapy unit or management by the high dependency out stress team, given her lack of improvement so far. যেহেতু অনেক কিছু দেওয়ার পর ইমপ্রুভমেন্ট নাই, আসলে স্যাচুরেশন ম্যাক্স কিন্তু সালফার। কমে গেছে, সো অবশ্যই তাকে ইনভেসিভের দিকে নিয়ে যেতে হবে, বাট ইনভেসিভ যেহেতু অপশন নাই, সেহেতু আমরা ম্যাক্স সালফেটটা আসলে ম্যাক্স সালফার, হ্যাঁ। অ্যান্সার করলাম আর কি। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি, বলছে which of the following intervention is the most appropriate? Okay, a 29-year-old woman is admitted to ED with the nausea, vomiting, and severe lethargy over the past few days. She also has suffered from the intermittent diarrhea and abdominal pain, and she works in a vegan fast food restaurant. আচ্ছা, হার্ট টেম্পারেচার হচ্ছে এখন বেড়ে গেছে 37.7, প্রেসার হচ্ছে ভালো, পালস হচ্ছে 92 BPM রেগুলার, অ্যাবডোমেন সফট এন্ড নন টেন্ডার, মাউন্ট পালপেশন, টেন্ডার টু পালপেশন। আচ্ছা, তাহলে নজিয়া, ভমিটিং, লেথার্জি, আর এদিকে ডায়রিয়া ছিল তার ইন্টারমিডিয়েট। হেমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম নাকি? আচ্ছা, এখানে হ্যাঁ সেটাও তো হতে পারে। হ্যাঁ, এখানে তো আরবিসি ভেঙে গেছে না, ফ্র্যাগমেন্টেড রেড সেল আছে, আর ডাব্লিউবিসি আছে, প্লাটলেট কমে গেছে, ওকে, আর হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গেছে, তাই না?
ভাই কোনো এটা আছে হেমোলাইটিক ইউরেমিক সিন্ড্রোমের মধ্যে তো এখন মনে হচ্ছে এখন আগে খুঁজতে হবে যে কোনো টিটিপি কিনা, সেক্ষেত্রে একটা অপশন হচ্ছে টেম্পারেচার রেজড 37। টেম্পারেচার রেস, তাহলে এরপরে টিটিপির হচ্ছে দিকে তো যায়। নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্টের মধ্যে তো কিছু দিল না। ভাই যে লেথার্জি তো লেথার্জি না, লেথার্জি তো যায় না নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্টে, তো তাহলে তো নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট যায় না। আচ্ছা, ওর অপশন কি দিছে? হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইন্টারভেনশন দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আচ্ছা, সিপ্রো, সিপ্রো তো কোনোটাতে দেয় না। ইকোলোজিমাব তো হচ্ছে টিটিপিতে দেয়, ওটা লাস্ট স্টেজে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইমিউনোগ্লোবুলিন না, লেপিরোডিন না, প্লাজমা এক্সচেঞ্জ। টিটিপি তে হলে প্লাজমা এক্সচেঞ্জ, আর তাহলে বাকি প্লাজমা এক্সচেঞ্জ দিব ভাই, যেহেতু মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্লাজমা এক্সচেঞ্জ দিতে হবে। প্লাজমা এক্সচেঞ্জ দিব। হ্যাঁ, Yeah. ওরা নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্টটা দেখায় নাই আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অন্য যে অপশন গুলো দিচ্ছে সেগুলো হচ্ছে আপনার ওইটার সাথে যায় না, হাসের সাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আর ইমপ্রুভ হচ্ছে 30% পেশেন্ট সাফারিং লং টার্ম রেনাল ইম্পারমেন্ট। 5 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং দ্য মোস্ট লাইকলি কজ অফ হিস রেনাল ইম্পারমেন্ট। মোস্ট লাইকলি কজ কি? ইউরিনে প্রোটিন হচ্ছে 1+, ব্লাড হচ্ছে নেগেটিভ। প্রোটিন 1+, ব্লাড হচ্ছে তার নেগেটিভ। HbA1c হচ্ছে 57। আচ্ছা, ক্রিয়েটিনিন একটু বেশি, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, প্লাটলেট এগুলো ভালোই আছে। 48-year-old man with a type 1 diabetes since the age of 3 presents to his clinic for review. 3 বছর থেকে তার ডায়াবেটিস টাইপ 1। His renal আচ্ছা, function progressively worsened over the past 10 years. renal function খারাপের দিকে, মানে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি হয়ে গেছে হচ্ছে। Although he takes a basal bolus insulin regime and maintains the good insulin compliance, his glucose control is relatively poor and his blood pressure is okay, একটু বেশি দিকে, and pulse 74 regular, BMI 23, and he has loss of sensation in the both feet. আর এদিকে তো এটি ভালোই আছে, প্রোটিন হচ্ছে 1+, ব্লাড নাই। Following is the most likely cause of his renal impairment. Alport syndrome, diabetic nephropathy, focal segmental hypertensive nephropathy, immunoglobulin IgA nephropathy. তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের যে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথির জন্য। ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, হ্যাঁ। Yeah. So this patient has the long-standing type 1 progressive renal impairment failure and evidence of diabetic nephropathy. Taking all of these factors into the accounts, diabetic nephropathy is the most likely cause of the abnormal renal function. So achieving the targets HbA1c and controlling the blood pressure, crucial step in slowing the progression of the renal failure, as is providing the tobacco smoking. ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker are the mainstay of the blood pressure treatment. Recent data from the SGLT2 inhibitor trial support the role for SGLT2 inhibitors in slowing the renal function. Yeah. ভাই এটা এফএসজিএস আর হাইপারটেনসিভ কেন না, একটু ব্যাখ্যাটা একটু যাবেন? আচ্ছা, FSGS টা হচ্ছে মেইনলি ইয়ার সাথে রিলেটেড, এইচআইভি এর সাথে রিলেটেড। হ্যাঁ, এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি, হ্যাঁ, এবং তাতে হচ্ছে মানে প্রোটিনিউরিয়া আরো বেশি থাকতো, হ্যাঁ, প্রোটিনিউরিয়া আর বেশি থাকতো, আরো বেশি থাকতো। আর অনেকটা প্রেজেন্টেশনে থাকে। আর ভাই হাইপারটেনসিভ? হাইপারটেনসিভ এর ক্ষেত্রে তো তাও ওই লেভেলে হাইপারটেনশন না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক 149 আছে, 84। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। হাইপারটেনসিভ এর ক্ষেত্রে তো হচ্ছে গিয়া কি থাকবে? আচ্ছা, পটেনশিয়াল অল্টারনেটিভ কজ অফ দিস পেশেন্ট দ্য রেনাল ইমপ্যারমেন্ট। হাইপারটেনসিভ নেফ্রোপ্যাথি পটেনশিয়াল আচ্ছা, দ্য প্রেজেন্স অফ ডায়াবেটিস এন্ড নিউরোপ্যাথি পয়েন্টস আস টুয়ার্ডস দ্য ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি as the cause of this symptom. মানে ডায়াবেটিস আছে বলে তারা আসলে ডায়াবেটিস হিসেবে ওরা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি কজ অফ পেশেন্টস অ্যামেনোরিয়া। আচ্ছা, মোস্ট লাইকলি কজ কি হতে পারে? এখানে এফএস টা হচ্ছে বেড়ে গেছে, আর 20 যে নিচে হচ্ছে নরমাল, সো এটা বেশি আছে। ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম এগুলো ভালোই আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, 32 years old middle distance runner presents to the clinic for review. She has been amenorrheic for the past 4 months and has prepared the number of urine pregnancy tests which are always all negatives. আচ্ছা, ব্লাড প্রেশার ভালো আছে 64 রেগুলার, বিএমআই হচ্ছে 21। তাহলে রানার একটা পার্সন, ঠিক আছে, তার এখন হচ্ছে এফএসএস বেশি, বাট সে হচ্ছে এখানে অ্যামেনোরিক।
তার মানে এটা হচ্ছে ইয়ে আর কি, অল্প বয়সে তো, উম, আপনার অল্প বয়সে মানে মানে সেকেন্ডারি, তো তা হচ্ছে আপনার ইয়ে হবে প্রিমেচিউর ওভারিয়ান ফেলিওর হবে, প্রিম্যাচিউর ওভারিয়ান ফেলিওর, হ্যাঁ। যেহেতু এফএসএসটা বেশি এবং বয়সটা বেশি তো না, তাই না? হুম হুম। মাইক্রোপ্লাকটিনোমা না, তারপরে পোস্ট ওভারিয়ান সিনড্রোম প্রিমেচিউর, যেটা প্রিমেচিউর। এটাই হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ। So in these patients, the secondary amenorrhea FSS level below or above 20 is suggestive for the premature ovarian failure. The etiology of the premature ovarian failure is unknown, although it is seen the more frequently in patients with the other underlying autoimmune disease, like celiac or thyroid disease. As a patient should be offered the hormone replacement therapy for bone protection once diagnosis is confirmed. Yeah. হুম। এখানে কি ধাপ্পা আছে, এই জায়গায় প্রোট্রুশন আছে না? হুম হুম হুম। আচ্ছা, which of the following is the most likely diagnosis? আচ্ছা, অপশন গুলো একটু দেখি। disc prolapse, cervical spondylosis. আচ্ছা, পরে একটু। A 53 years old woman is referred to the neurology clinic. She complains of neck and shoulder pain. Neck pain, shoulder pain, আচ্ছা, which is worse on the left hand side. মানে radicular type, না? Left হুম hand, then on the right, মানে এক সাইডে, worse on the movement, হ্যাঁ, radicular pain। আচ্ছা, she reports some weakness of the wrist extension, again worse on the left hand side, then on the right. There is weakness on the biceps and the brachioradialis, wrist extension, with sensory loss over the thumb. That's index finger, thumb index finger, more marked on the left than the right. আচ্ছা, এমআরআই করছে, এমআরআই সার্ভিক্যাল স্পাইন, যেখানে এই জায়গাতে একটু প্রোট্রুশন আছে না ডিস্কের। হুম। আচ্ছা, তাহলে সার্ভাইকাল ডিস্ক প্রলাপস, সার্ভাইকাল স্পন্ডাইলোলিস্থেসিস না, লিস্থেসিস তো একটা আরেকটার উপর দিয়ে চলে আসে, স্লিপ করে যায়। স্পন্ডাইলোসিস, এটা হতে পারে। এরপরে ফাইব্রোমায়ালজিয়া, সিরিঙ্গোমায়ালজিয়া, না, লাস্টের দুইটা তো না। তাহলে কি এটা হবে দাদা, সার্ভাইকাল স্পন্ডাইলোসিস? ভাই আমার আসলে এই যে ডিস্ক প্রোলাপস আর স্পন্ডাইলোসিস এর মধ্যে আমি কনফিউজড হয়ে গেছি আর কি। ডিস্ক প্রলাপস হলে মাঝখান থেকে যাবে আর কি, হ্যাঁ, মানে ডিস্ক প্রোলাপস হলো তো যে ভার্টিব্রার বডি এরকম হওয়ার কথা না, তাহলে তো বডি এরকম, স্পন্ডাইলোসিসই মনে হ্যাঁ, হচ্ছে। ইয়েস, তাহলে স্পন্ডাইলোসিস। মাঝখান থেকে বের হয়ে যেত, হ্যাঁ এটা হ্যাঁ হ্যাঁ বডিতেই ঝামেলাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে স্পন্ডাইলোসিস, হ্যাঁ। Spondylosis. The MRI scan shown here that demonstrate the osteoarthritis of the spine with the osteophyte formation. হ্যাঁ, ওই যে বোনস বাইরে গেছে, growth হইছে। ভাই পেশেন্টের বয়স কত ছিল? পেশেন্টের বয়স দাদা 53। 53, আচ্ছা আচ্ছা, ওম্যান, হ্যাঁ ঠিক আছে। So, তাহলে demonstrate osteoarthritis of the spine and osteophyte formation and the disc degeneration at the level of C5 and C6. Pattern of the neurological deficit seen here fits with the C6 radiculopathy. In keeping with a diagnosis of the spondylosis. The spondylosis is characterized by the chronic cervical disc degeneration with herniation of the disc material. This leads to the calcification of the osteophyte formation. The most patients are managed conservatively at the least initially with analgesia and physiotherapy. Only if there is a significant neurological deficit if surgery is, মানে এটা আসলে ওই হিস্ট্রি পড়ে খুব একটা ভালো, এটা মানে রেডিকুলোপ্যাথি প্লাস হচ্ছে ডিস্ক প্রলাপস খুব ভালো করা যায় না, ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না, খালি ছবিটা দেখলে কিছুটা পারা যায়, যেটা আমরা হ্যাঁ, যে বডিটা অস্টিওফাইট হয়ে গেছে, এটা স্পন্ডাইলোসিস। ইয়া, আর যদি মাঝখান থেকে চলে আসতো তাহলে এটা আমরা তাহলে সেটা ডিস্ক প্রোলাপস, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা বলেন তো কি, এই অপশনে আছে, এইরকম ফিগারটা খুব কমনলি দেয়, এই জায়গায় দিবে তাহলে এই জায়গায় দিবে, হ্যাঁ, এবং পেশেন্টের হিস্ট্রি দিবে, সে পানিতে কাজ করতেছিল, পেশেন্টের হিস্ট্রি দিবে, তার কোন একটা অটোইমিউন ডিজিজ ছিল, হ্যাঁ, ইমিউনোসাপ্রেসিভ কন্ডিশন ছিল, এরকম। এটা কি ভাই যে গ্রানুলোমা অ্যানুলারি নাকি? ইয়া, গ্রানুলোমা অ্যানুলারি হবে এটা। আচ্ছা। A 28-year-old woman who has treated the Graves disease, দেখেন autoimmune disease দিয়ে দিছে। Graves disease presents to the dermatology clinic with the rash on the dorsum of the hands.
left hand, which has been present for a few weeks, and she keeps the fish as a hobby. A picture of the rash is shown below. এই যে ফিশ মাছ ধরতে গেলে তাদের বেশি হয়, ঠিক আছে, যারা আচ্ছা আচ্ছা নদীতে গিয়ে মাছ টাছ ধরে তাদের এগুলো খুব বেশি হয় আর কি। আচ্ছা So this rash is typical the granuloma annulari, which can occur as a localized ring of papules. Each approximately 1 to 2 millimeter in diameter. It occurs more often in patients with the autoimmune disease, including the Graves' disease. The ring of the papules itself is usually between the 1 to 5 centimeter in the diameter. Localized disease accounts for the around the 3/4 of the case resolved without treatment over a period of up to 2 years. Where treatment is required, the intralesional or topical steroid দেওয়া যেতে পারে, mainly intralesional টাই দেয়। Cryotherapy and laser therapy may also be used. তার মানে মেইনলি অটোইমিউন ডিজিজ থাকবে, সাগরে মানে সি ওয়াটার বা ফিশ ধরে, তার যদি এরকম লেশন থাকে অ্যানুলার টাইপ, তাহলে তাহলে আমরা গ্রানুলোমা অ্যানুলার বলবো। আচ্ছা, which of the following is the most appropriate investigation for this patient chest pain? Troponin তো নরমালি আছে, ইসিজি নো ইসকেমিক চেঞ্জ, আচ্ছা, ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, প্লাটলেট, হিমোগ্লোবিন এগুলো ভালো আছে। A 76 years old man is reviewed on the acute medical ward the morning after the admission with chest pain. তাহলে 76 chest pain অবশ্যই একটা মানে ঝামেলা। The pain feeds with the diagnosis of angina settled within 3 hours after the GT, and therefore pain subsided. She has hypertension, type 2 diabetes, and managed with the twice a day dose of metformin. His blood pressure 132/82, and his pulse is 65 regular. Chest is clear. Okay, so এখানে ECG এগুলোতে কোনো চেঞ্জ নেই, তার মানে তার হচ্ছে অ্যানজাইনা আছে, তাই না? মানে ভাই স্টেবল অ্যানজাইনা সিটি অ্যানজিওগ্রাম করতে হবে। হ্যাঁ, yeah, right. So stable angina, CT angiogram করতে হবে। So this patient has the chest pain, chest typical angina, and risk factor for the coronary artery disease include the hypertension and the type 2 diabetes. In this situation, the NICE recommend the 64 slice CT coronary angiography as the intervention of choice. Yeah. So the result can be used to determine the need for the progression of the percutaneous angiography if medical management is approximately initial. Which of the following is the next intervention for his heart failure? Next আমরা কি দিব heart failure এ? আচ্ছা, heart failure তো আছে, আমরা হিস্ট্রিটা পড়ে ফেলি। 64-year-old man is reviewed in the clinic, cardiology clinic 4 weeks after stenting following the anterior MI. He is treated with the bisoprolol, ramipril, and furosemide, aspirin, clopidogrel, atorvastatin. দেখেন মানে ফার্স্ট লাইন হার্ট ফেলিওরের যে ড্রাগ গুলো, তার মধ্যে বিসোপ্রোল পাচ্ছে, এসি ইনহিবিটর পাচ্ছে, হ্যাঁ, আর তাতে হচ্ছে দুইটা পাচ্ছে অলরেডি, আর বাকিগুলো তো সাপোর্টিভ। আচ্ছা, এই কমপ্লিট শর্ট, তাহলে এখন তো আমরা দিতে পারি, স্পাইরোনোল্যাকটোন নাই ভাই। স্পাইরোলেকটিন দিতে পারবো আর কি, হ্যাঁ। She complains of the shortness of breath, odds in the early hours of the morning, and markedly lower exercise tolerance. Lowered the exercise tolerance. His blood pressure 136/80, and his pulse which is 73 regular. There are bilateral basal crackles on auscultation of the chest and minor swelling affecting both ankles. Yeah. তাহলে এদিকে ইনজেকশন ফ্র্যাকশন কম, আর কিউআরএসটা নট 120 বেশি জানে, মানে 120 এর কম। কম, সো আমাদের হচ্ছে এই যে স্পাইরোলেকটিন দিতে হবে। ওই যে এপ্লারেনন। হ্যাঁ, এপ্লারেনন, ইয়া। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি। which of the following is indicated by the yellow arrows? আচ্ছা, ইয়েলো অ্যারোটা কি ইন্ডিকেট করে? ওকে, ঠিক আছে, আমরা একটু কিডনিতে না, ডান পাশে এটা অনেক বড় হয়ে গেছে, এটা কি কিডনি নাকি? এটা এটা আসলে লিভার, তাই না? এটা লিভার, রাইট? ওইটা লিভার, এটা বাম পাশ, এটা তো লিভারের মতো, এটা ও আচ্ছা, উল্টায় দিছে আর কি, না? ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি হলো? কিডনি, সামথিং লাইক দিস। এটা কি? এটা তো এটা, আচ্ছা, আগে পড়ি হিস্ট্রিটা। সিনারিওটা পড়তে হবে ভাই। হ্যাঁ, 35-year-old woman has been admitted for ED after she collapsed with the headache and palpitation. Collapse, headache, palpitation. She tells that she has suffered the worsening headache for the past few months with the intermittent period of fast heart rate, and she has lost 5 kg in weight and suffered from the dull night-sighted
right sided abdominal and back pain. আচ্ছা, she appears to be the right loin mass. The present blood pressure হচ্ছে এত বুঝছি তো, ফিওক্রোমোসাইটোমা মনে হচ্ছে। headache, right sided loin mass মানে ফিউক্রোমোসাইটোমা না? হ্যাঁ, তাইলে এদিকে এগুলা হিমোগ্লোবিনটা কম আর এগুলো ভালোই আছে এগুলা, সো এটা হচ্ছে ফিউক্রোমোসাইটোমা আর কি। আচ্ছা, তাহলে which of the following indicate by the yellow area hepatic carcinoma, hepatocellular cancer, hydatid cyst, pheochromocytoma, adenocarcinoma? ফিওক্রোমোসাইটোমা। Which of the following is the next most appropriate intervention? Next most appropriate intervention. এদিকে আপনি ফোন দিল ক্লাসে না ঢুকে। আচ্ছা আচ্ছা, দাদা আপনি তো লিংকটা দিয়ে ঢুকছেন না? হ্যাঁ জি ভাই। ওই আপু ঢুকতে পারতেছে না, কি বলে। আচ্ছা, which of the following is the next most appropriate intervention? এখানে পিএইচ এর মান আমাদের 7.24, ওকে, অক্সিজেনটা কমে গেছে, কার্বন ডাই অক্সাইডটা বেড়ে গেছে। আচ্ছা, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের দিকে, ওকে, মিক্সড আছে। আচ্ছা, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের দিকে, ওকে ওকে। আচ্ছা, এদিকে ক্রিয়েটিনিনটা একটু বেশি, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, প্ল্যাটলেট, ডব্লিউবিসি, হিমোগ্লোবিন, ওকে। ভাই 7.24 হলো তো সিওপিডি, অ্যাজমা সবকিছুতে আমি ইন্টিউবেশন ভেন্টিলেশন দিব। সিওপিডি পেশেন্ট তো আর ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনের চেয়ে পিএইচ হচ্ছে আপনার কত ওদের? 7.24। আমি যে 7.25 এর উপরে গেলে হচ্ছে এনআইভি দিব, আর 7.25 এর নিচে গেলে তো ভেন্টিলেশন দিব। তো এটা তো 7.24 আছে, তাহলে ভেন্টিলেশন দিব না? হ্যাঁ, ভেন্টিলেশন পাবে। 7.25 থেকে 7.35 এ হচ্ছে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন। হ্যাঁ, 7.24 গেলে হচ্ছে ইনভেসিভ। ইনভেসিভ ইন্টিউবেশন। ওরা তো দিল। কিন্তু ভাই এটা কি লিখলো? এটা তো নন ইনভেসিভ দিল কেন? আগে ইনভেসিভটা পড়ে নিল। Intubation ventilation is the best avoided in this situation, was is could be performed if ANI PPB fail. So origination can be very difficult and it is therefore the next most appropriate intervention এটা। তার মানে এই সিচুয়েশনে যেটা বললো যারা, তারা হচ্ছে আগে নন ইনভেসিভ ট্রাই করতে হবে, কিন্তু আমাদের সব অনুসারে তো এটা তো হইলো না। আমাদের তো ইয়েতে আমরা তো পড়ছিলাম যে ভাইয়া 7.25 থেকে 7.35 হলো হচ্ছে এনআইভি দিব, 7.25 এর নিচে নামলেই আমরা হচ্ছে ইন্টিউবেশন করে দিব। হ্যাঁ সেটাই। এখন এখানে বোধহয় বলছে যে প্রথমে নন ইনভেসিভ দিয়ে আগে ট্রাই করতে হবে। আগে একটু নন ইনভেসিভ দিয়ে ট্রাই দিতে হবে। এখানে একটা কথা লেখছে যে ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন ইজ বেস্ট অ্যাভয়েডেড হিয়ার গিভেন দ্যাট weaning can be very challenging in patient with end stage COPD and poor functional status. According to the BTS guideline, however, the patient is suitable for non-invasive ventilation, which is thought to be most effective when the pH is just below the normal. মানে 7.25 থেকে 7.35 এর মধ্যে হচ্ছে non-invasive ventilation is most suitable. This can reverse the inevitable deterioration in carbon dioxide retention and improve outcomes. আচ্ছা আচ্ছা, মানে যদিও 7.25 থেকে 7.35 এর মধ্যে করলেই নন ইনভেসিভ দিতে হয়, কিন্তু এখানে যেহেতু হাইপারক্যাপনিক রেসপিরেটরি ফেলিওরের একটা ব্যাপার আছে, এই কারণে আমরা এখানে আগে নন ইনভেসিভ দিয়ে ট্রাই করব, এটা এখানে বোঝাতে চাচ্ছে। কিন্তু যাই বুঝাক না কেন, কিন্তু আমরা তো আসলে ওই শর্ত অনুসারে আনসার করে আসবো এটা। জি ভাই, আমরা তো এটা ওই 7.24 থেকেই ইন্টিউবেশন দিয়ে আসবো।
আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি। পিআর ইন্টারভাল গুলো অনেক বড় বড় একটা সিজি। যে which of the following is the most likely diagnosis? Okay, an 83 years old man is admitted to the ED following a collapse. He has the ischemic heart disease and has had two previous myocardial infarction. Blood pressure টা হচ্ছে কম, ওকে, and pulse কম, মানে হার্ট ব্লকে দিয়ে গেছে আর কি। ইসিজি shows here. So এখানে পিআর তো কনস্ট্যান্ট এবং সবগুলাতেই কনস্ট্যান্ট। পি ওয়েভ নাই, ঠিক আছে, তার মধ্যে কমপ্লিট হার্ট ব্লক। জি ভাই, কমপ্লিট হার্ট ব্লক। পি ওয়েভ। আচ্ছা, হুইচ অফ দ্য ফলোইং দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস? মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস যদি বলে, ব্রুগাডা পালসি, সেকেন্ডারি ওয়ান, থার্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক। থার্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক। আচ্ছা, পরের কোশ্চেনে বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং দ্য মোস্ট লাইকলি কজ অফ হিজ শর্টনেস অফ ব্রেথ। আচ্ছা, এখানে 65 ইয়ার্স ওল্ড রিটায়ার্ড প্লাম্বার ইজ রেফার টু দ্য প্লাম্বার, মানে আমাদের এই অ্যাসবেস্টোসিস বা মেসোথেলিওমা। Refer to the respiratory training. He has suffered from the progressive worsening dull right-sided chest pain over the past 6 months and increasing shortness of breath, and he smokes 20 cigarettes per day. A section from his CT scan shows here. তার মানে এই যে এগুলো হচ্ছে প্লুরাল প্লেগ হয়ে গেছে না। 64 তো প্লুরাল প্লেগ রাইট সাইডেড। আচ্ছা, প্রগ্রেসিভলি অরিজিনিং ডাল রাইট সাইডেড চেস্ট পেইন। আচ্ছা, তাহলে তো মেসোথেলিওমার মতো যাব। Which of the following the most likely cause of shortness of breath? Asbestosis, bronchial carcinoma, COPD. Mesothelioma. মেসোথেলিওমা। The patient has worked as a plumber, which consists of the exposure to the asbestos. It is clear from the CT scan that there is a irregular pleural thickening. Irregular. এদিকে একটু মোটা, এদিকে নাই. So irregular. Irregular pleural thickening on the right hand side as well as the pleural effusion. Effusion মানে তো mesothelioma, okay? The gradual build up of the symptoms over a few months and is suggestive of the mesothelioma. CT guided pleural biopsy can confirm the tissue diagnosis, or tissue can be obtained by the thoracoscopy and drainage of the pleural fluid undertaken at the same time. The pleurectomy and decortications are the surgical intervention of choice, and chemotherapy many improves the symptoms, and curative intervention is not possible. আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি আমরা। which of the following the most likely cause of a renal impairment? renal impairment এর most likely cause কোনটা? ওকে, এখানে প্রোটিন হচ্ছে 1 প্লাস, ব্লাড হচ্ছে 2 প্লাস। ক্রিয়েটিনিনটা বেড়ে গেছে, ক্রিয়েটিনিন বেশি, প্রোটিনোজ ব্লাড হচ্ছে। তারপরে হচ্ছে পটাশিয়াম, তারপর সোডিয়াম 140, ওকে, প্লাটলেট ইসিনোফিল কাউন্ট বেশি। এই দাদা, আপনার কাছ থেকে এত শব্দ হয় কেন, কি করে আপনি? না ভাই, আমার কাছ থেকে তো শব্দের কথা না, আমি তো একা এক রুমে বসে আছি। বইটা রাখতেছেন, পেজ উল্টাচ্ছে। না ভাই, আমার কাছে তো বই নাই। আচ্ছা আচ্ছা, পরে আসে দেখেন, এখানে এই পেশেন্টের ইসোনোফিল কাউন্ট বেড়ে গেছে, প্রোটিন আর ব্লাড আছে, রেনাল ইনভলভমেন্ট আছে। আচ্ছা, okay, so a 19-year-old woman has a fever and rash and he is feeling increasingly unwell over the past 48 hours. Rash এবং fever. She started the course of paracetamol some 3 days earlier for a sore throat. She is usually well and her only medication of the oral contraceptive pill. Blood pressure okay, pulse okay, regular 38.3. Temperature বেড়ে গেছে। You confirm the presence of maculopapular rash. আচ্ছা, maculopapular rash তার সাথে renal function alter, হেমাচুরিয়া আছে, ইসোনোফিলিউরিয়া আছে, ঠিক আছে, ডায়াগনোস কি হবে? which of the following is the most likely cause of acute interstitial nephritis. হ্যাঁ, acute interstitial nephritis. The flow to the diagnosis of the acute interstitial nephritis here at the proximity of the prescription of the beta lactam, যে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটা প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর। এন্ড আচ্ছা, আপনাদের কার এখানে আশেপাশে গাড়ি চলে যেটা? হ্যাঁ ভাই, আমার এখান থেকে কি আসছে সাউন্ড? এখানে তো সাউন্ডের
কিছু তো হ্যাঁ গাড়ি আমি তো গাড়ি করছি না কিছু। গাড়ির সাউন্ড কি পাচ্ছেন? হুম 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 ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, আমি তাহলে মিউট করে রাখছি। আচ্ছা যখন কথা বলেন আপু তখন আনমিউট করলে হবে। হ্যাঁ এই দাদা হ্যাঁ ভাই। আপনার সাইড থেকে কোয়েশ্চেন ওয়েস প্রচুর। আচ্ছা ভাই, আমি তাহলে মিউট করতেছি, তাহলে কথা বলার সময় খালি আনমিউট করবো। হ্যাঁ the clue to the diagnosis of the acute interstitial nephritis here are the approximately to the prescription of the beta-lactam antibiotics and the presentation with the maculopapular rash, pyrexia on examination, eosinophilia, and blood proteinuria with the renal impairment. Acute interstitial nephritis can also be seen with the NSAIDs and used with the HIV and Epstein barbarus infection. পরের কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেক্সট ইন্টারভেনশন। নেক্সট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমরা কি ইন্টারভেনশন নিব? ওকে, তাহলে এখানে আমরা বললাম সিটিতে বলো ডিফিউজ এরিয়া লো ডেনসিটি অ্যাফেক্টিং দ্য টেম্পোরাল লুপস। যদি এই কথাটা থাকে তাহলে ডায়াগনোসিস কি হবে? হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস হ্যাঁ দিয়ে এনকেফালাইটিস। ওকে, সো এখানে সিআরপি রেস, তারপরে ক্রিয়েটিনিন ফ্রিটিন এগুলো ভালো আছে, হিমোগ্লোবিনটা কম। A 45-year-old man who is undergoing the chemotherapy for lymphoma is brought to the emergency department by his partner with increasing confusion, drowsiness, headache. Is a confusion to us. He was apparently well until the 4 to 5 days earlier. His temperature 37.8, blood pressure 148/74, pulse 84 regular. He has had the headache and neck stiffness and word findings difficulties, obvious short-term memory loss. Yeah, so herpes simplex encephalitis diagnosis আমাদের what is the most appropriate next investigation? আবার নেক্সট আরো ইনভেস্টিগেশন করতে চাই, তাহলে আমরা কি করব? ক্রিপ্টোকোকাস নিউমোনিয়া সিএসএফ পিসিআর না হার্পিস পিসিআর? দুই নাম্বারটা। হ্যাঁ, সো হার্পিস সিম্পলেক্স সিএসএফ পিসিআর করব, রাইট। আর এই পেশেন্টকে আমরা আইভি অ্যাসাইক্লোভির দিব। হ্যাঁ। আচ্ছা, what is the most effective in reducing the hematuria in combination with the cyclophosphamide? তাহলে হ্যামাচুরিয়া রিডিউস করতে আচ্ছা কম্বিনেশন দ্য সাইক্লোফসমাইড, হ্যামাচুরিয়া সাইক্লোফসমাইড। ও আচ্ছা, সাইক্লোফসমাইড দিলে তো আপনার ওই যে হেমোরেজিক সিস্টাইটিস হেমোরেজিক হয়, তাহলে একটু আমরা ইউজ করি মেসনা দিব। হ্যাঁ, মেসনা দিতে হবে এটা, রাইট। So cyclosamide is the metabolite to the urotoxic metabolite called the acrolein. This leads to the hemorrhagic cystitis. Messner detoxifies the metabolites of cyclophosphamide, such as the acrolein, by the reaction of its sulfadryl group with the alpha beta unsaturated carbonyl portion of these metabolites. The both oral and intravenous formulations of the Mesna are available when cyclophosphamide is given as an IV bolus. Mesna is given as a 400 milligram divided dose over the 8 hours. Yeah. Acha, what is the most likely cause of his symptom? The most likely cause of his symptom kunta? A 22-year-old man returned from a trip to Thailand with friends. He admits to unprotected sexual intercourse with some he met in a bar during the trip. He has developed a painful ulcer on his glans penis, which is 1.5 centimeter in diameter. This is accompanied by the marked inguinal lymphadenopathy. ওরা পেইন বা পেইন আছে কিনা এগুলো কিছু বলে না, কিন্তু আলসারটা পেইনফুল। হ্যাঁ, পেইনফুল আলসার আর লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি আছে, তার মানে লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি ওরা তো পেইন বলে নাই। ভাই যদি পেইনফুল আলসারের এখানে ডিডি হচ্ছে শ্যানক্রয়েড আর হার্পিস সিমপ্লেক্স এখানে মোটামুটি। হ্যাঁ, শ্যানক্রয়েড আর তাহলে হার্পিস। সেখানে এখন লিম্ফ নোড যদি পেইনফুল হতো তাহলে তো ভাই হার্পিস সিমপ্লেক্স বলতাম, বাইল্যাটারাল পেইনফুল লিম্ফাডেনোপ্যাথি। বাট আচ্ছা কি বলছে ট্রিপ টু থাইল্যান্ড? হার্পিসে মেবি মাল্টিপল থাকে না ভাই? হার্পিসে বাইলেটারাল হয় ইউজুয়ালি, হ্যাঁ বাইল্যাটারাল হয়। বাইলেটারাল ইনগুইনাল লিম্ফাডেনোপ্যাথি থাকে পেইনফুল, আর শ্যানক্রয়েডের ক্ষেত্রে পেইনফুল থাকে, তবে সেটা হচ্ছে ইউনিল্যাটারাল হয়। হ্যাঁ, এবং র্যাগড মার্জিন থাকে। র্যাগড আন্ডার মাইন্ড একটা বর্ডার থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং র্যাগড মার্জিন থাকে, রাইট।
তাহলে একটা আলসার আছে, আলসার তারপরে ডিসিজ অ্যাকম্পানিড বাই দ্য মার্কড ইনগুইনাল লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি। তাহলে যেহেতু বায়োলেটারাল বলে নাই, সেহেতু আমরা শ্যাঙ্ক্রয়েডে থাকি। তাহলে শ্যাঙ্ক্রয়েড Shankroid, হবে। Yeah. তার মানে টোটাল প্রসিডিউরটা ছিল পেইনফুল আলসার, বায়োলেটারাল ইনগুইনাল লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি মানে হারপিস, আর ইউনিলেটারাল পেইনফুল লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি মানে হচ্ছে আমাদের শ্যাঙ্ক্রয়েড। আর পেইনলেস আলসার হলো দুইটা ডিজিজ, না, একটা হচ্ছে আপনার সিফিলিস, আর একটা হচ্ছে লিম্ফোগ্রানুলোমা। Lymphogranuloma venereum. হ্যাঁ, সিফিলিসের ক্ষেত্রে যেটা হয় আলসারও পেইনলেস প্লাস হচ্ছে বায়োলেটারাল Lymph node painless. পেইনলেস। আর পেইনলেস আলসার বাট 2 সপ্তাহ পরে গিয়া পেইনফুল হয়, ঠিক আছে, লিম্ফ নোড ইউনিল্যাটারাল আর বায়োলেটারাল হতে পারে। আপনার 2 সপ্তাহের মধ্যে পেইনফুল থাকে লিম্ফ নোড গুলো, কিন্তু 2 সপ্তাহ পরে পেইনলেস হয়ে যায়, তাই আচ্ছা তো নাকি? পেইনলেস হচ্ছে মানে ওটা, হ্যাঁ, ওটা পরে গিয়ে পেইনফুল হয়। হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি পেইনলেস, সিফিলিসটা হচ্ছে পরে গিয়ে পেইনলেস থাকে, আর লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরিয়াম হচ্ছে পরে গিয়ে পেইনফুল হয়। পরে গিয়ে পেইনফুল হয়, রাইট। আচ্ছা, পরের কোশ্চেনে আমরা চলে আসি। পরের কোশ্চেনে ওরা জানছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্টারভেনশন ফর ম্যানেজিং হিজ ব্লাড গ্লুকোজ। ওকে, সো এখানে HbA1c 57, ক্রিয়েটিনিন ভালো, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, WBC and hemoglobin okay. A 59-year-old man who suffered the anti-market infection some 6 weeks earlier present to the clinic for review. He has the residual symptoms of heart failure since his admission, and current medication include the anti-diabetic drug metformin, blood pressure 125/82, and pulse 75 regular, and his minor pitching edema of the both ankles. তার মানে হার্ট ফেলোর একটা পেশেন্ট, তা এমআই এর একটা পেশেন্ট, সো এখন হচ্ছে হার্ট ফেলোর নিয়ে আসছে। এখন আমরা কোন মেডিকেশনটা ইউজ করব? empagliflozin মানে dapagliflozin। হ্যাঁ, সো SGLT2 ইনহিবিটর, সেটা হার্ট ফেলিওরের কাজে দিবে, প্লাস হচ্ছে কি আমাদের ডায়াবেটিসটাও কন্ট্রোল করবে। সো সিটি থোরাক্স শোন বিলো, সিটি থোরাক্স শোন বিলো। ওকে, সিটি থোরাক্স তো দেখলাম, এখানে অনেকটা হানি কম্বিং টাইপ হয়ে আছে, না, ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে 2 পাশ দিয়ে। আচ্ছা, এখানে which of the following is the most likely cause of his patient shortness of breath? Okay, so CRP হচ্ছে 42, creatinine, potassium, sodium, platelet, WBC, hemoglobin. Okay, a 68-year-old retired solicitor present to the respiratory clinic for review. He has progressively shortness of breath for 12 months and dry cough, which has not responded to the salbutamol inhaler. He can now only manage to walk the 50 meters on the flat and finds it difficult to climb the stairs. The blood pressure to 152/85 and his pulse was 84 regular. He has finger clubbing, and there are the bilateral inspiratory crackles on auscultation of the chest and pitting edema of the both ankles. And his forced FEB and forced expiratory volume in the 1 second হচ্ছে 56%, কমে গেছে 70 থেকে, না। His force vital capacity হচ্ছে 65 predicted, তার মানে রেশিও যদি করি তাহলে 56 আর হচ্ছে 65, তাহলে তো বাড়বে। মানে রেস্ট্রিক্টিভ তার মানে হচ্ছে পালমোনারি ফাইব্রোসিস থেকে আছে। হ্যাঁ, পালমোনারি ফাইব্রোসিস is IPF idiopathic pulmonary fibrosis, yes. আচ্ছা, এখানে একটু হোয়াইটই হয়ে আছে। আচ্ছা, okay, আগে এটা পড়ি। Which of the following is the most likely diagnosis? You are asked to review the 62-year-old man who is being treated with the cardiology ward for the aortic valve endocarditis, and blood culture reveals Staphylococcus aureus. He is suffering from the severe back pain at the top of his back, which is so bad that he currently feels unable to move. He has no neurological deficit. And একটা এক্সরে দিছে। এটা কিন্তু একটা কমন সিনারিও, ঠিক আছে, মানে আইভি ড্রাগ ইউজার বা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস পেশেন্ট, তাদের স্টেফাইলোকোকাস দ্বারা ইনফেক্টেড হয়েছে, এখন ব্যাক পেইন, এটা হচ্ছে আপনার একটাই ডায়াগনোসিস, ডিসকাইটিস।
Yeah. এই জায়গাটা পুরোটা একটু সাদা হয়ে গেছে আর কি। ঠিক আছে। This patient has the staphylococcal endocarditis with the aortic valve involvement confirmed the X-ray. Image shows the isolated disc prolapse narrowing between the T3 থেকে T4, while the height of the vertebra is maintained. This fits with the diagnosis of the infective discitis, most likely because of আপনার এখান থেকে কিন্তু প্রচুর নয়েজ হচ্ছে, বুঝছেন? ওকে, একটু আচ্ছা ভাইয়া, আমার এখান থেকে কি গাড়ির সাউন্ড কি পাওয়া যায়? না, আপনার আমিও তো আসবে। আচ্ছা, যদি সাউন্ড হলে তাহলে বলবেন। T3, T4 was the height from the vertebra is maintained. This fits with the diagnosis of the infective discitis, most likely because of hematogenous spread from the bulb infection. So MRI is the investigation of choice, and this can be used to guide the potential surgical debridement. Yeah. Okay. Which of the following is the most appropriate intervention? দেখেন, ফার্স্ট মেটাটার্সোফ্যারিঞ্জিয়াল জয়েন্ট একদম লাল টকটক হয়ে আছে, পোডাগ্রা। তাহলে এটা হচ্ছে গাউট। এখানে সিআরপি হচ্ছে 87, ইউরেট হচ্ছে অনেক বেশি 495, ও মাই গড দাদা 118, পটাশিয়াম এগুলো ভালোই আছে। ওকে, a 54-year-old woman present to the emergency department with acutely swollen left big toe. She says it came on overnight and she is unable to mobilize due to the pain in her foot. She has hypertension, and for which she takes the amlodipine, and she currently taking the apixaban for the unprovoked deep vein thrombosis. এই যে apixaban, warfarin, ঠিক আছে, এগুলো পাইলে অ্যাটলিস্ট আপনি দিতে পারবেন না, অ্যালোপেরিনল টাইপ কিছু দিতে পারবেন না। আচ্ছা, which of the following is the most appropriate intervention? অ্যালোপেরিনল, ফেন্সব্রোমারল, কলচিচিন, নেপ্রোক্সেন আর হচ্ছে প্রেডনিসোলন। ভাই অ্যাকিউটে তো আমরা কলচিচিন দেই আগে। অ্যাকিউটে কলচিচিন। এখন অ্যাকিউটের ক্ষেত্রে দেখেন, তার তো এর আগে কোনো অ্যাটাক নাই, সিআরপি বেশি, ক্রিয়েটিনিন ভালো আছে না। এখন আদার্স কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন বলতে তার এপিক্সাবান আছে, এন্ড এপিক্সাবানের সাথে তো অ্যানেসাইডের খুব একটা মানে নাই, ঝামেলা নাই না। তাহলে অ্যাকিউট ফ্লেয়ারিং কন্ডিশনটাকে সাবসেট করতে তো আমরা অ্যানেসাইড দিতে পারি অথবা স্টেরয়েড দিতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এনএসআইডি দিব। হ্যাঁ, অন্য কোনো আমরা তো যদি ওর ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস থাকতো বা সিকিডি থাকতো, তার ইউরেট বেশি ভাইয়া, ইউরেট বেশি হলে তাহলে ইউরেট তো বেশি, ইউরেট লেভেল বেশি থাকলে বেশিও, কিন্তু আমরা কলচিচিন যদি দেই সেটা তো সেকেন্ডারি প্রোফাইল্যাক্সিসের জন্য দিব, অ্যালোপেরিনল বা কলচিচিন। এখন তো তার অ্যাকিউট একটা অ্যাটাক না, অ্যাকিউট অ্যাটাকের জন্য তো আমাদের নেপ্রোক্সেনই ভালো। আচ্ছা, ক্রিয়েটিনিন ভালো আছে, No? Colchicine NSAID are the intervention of choice for the treatment of acute attack. Diagnosis here with the rest the urate, CRP, and typical episodes of the acute arthritis affecting the left big toe. According to the NICE guideline, in the patient whom NSAID are unsuitable as here colchicine is prepared. One drawback is that it causes the diarrhea. এখানে NSAID দেওয়া যাবে না কেন, কোনো অপশন আছে নাকি? বুঝলাম না, সেটাই তো এটা বলছে যে ডায়াগনোসিস হচ্ছে অ্যাকিউট, তাহলে রেজড ইউরেট, সিআরপি এন্ড টিপিক্যাল এপিসোড অফ অ্যাকিউট। তার পেপটিক আলসার ডিজিজের কথা বলেন নাই, তার কিডনি সিকিডির কথাও নাই, তার ভাই যে তার ক্রিয়েটিনিনটা হচ্ছে 118, তো মানে একটু বেশির দিকে, এই কারণে কি না এটা খুব একটা সিগনিফিকেন্ট। আচ্ছা, আর একটা জিনিস দেখছি যে হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন বেশি হলে আবার কত নিচে যেন হলে হচ্ছে ইজিএফআর তখন হচ্ছে কলচিচিন দিচ্ছে না, প্রেডনিসোলন দিচ্ছে, এরকম ইজিএফআর যদি 50% কমে যায় তখন হচ্ছে কলচিচিনের ডোজ 50% কমে দিতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইজিএফআর 50% কমে গেল, হ্যাঁ 50% নরমালের চেয়ে 50% কম নিচে যদি চলে আসে তাহলে স্টপ করে দিতে হবে। কিন্তু এখানে তো আমি তো কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন দেখতেছি না, ঠিক আছে।
কোনোটারই কন্ট্রাইন্ডিকেশন আমরা এখানে কিন্তু পাচ্ছি না। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কেন এটা মানে দিব না এনএসআই? ওরা তো এটা বোগাস একটা আনসার মিলাইলো। NSAID such as the naproxen as the interventional choice for the treatment of acute gout with the raised urine, CRP and with raised urine, CRP and the typical episodes of the acute arthritis affecting the left big toe, naproxen, diclofenac, the indomethacin, all are potential option. এটার আনসার হচ্ছে NSAID হবে, ঠিক আছে? এটা ওরা একটা দিছে। In patients with the contraindication, NSAID, as here the co-prescribed the anticoagulant. ও আচ্ছা, এটা তো জানতাম না। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের সাথে অ্যানেসাইডের কি রিলেশন? আনস্টেবল কার্ডিয়াক ফেলোর, রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট এন্ড পেপটিক আলসার ডিজিজ, কলচিজিন এন্ড প্রেডনিসোলোন আর দ্য পটেনশিয়াল অল্টারনেটিভস। আসলে আরেকটা হচ্ছে পেপটিক আলসার ডিজিজেও তো দেখলাম যে স্টেরয়েড দিছে, কোলচিজিন দেয়নি। হ্যাঁ, ইন্ট্রাআর্টিকুলার স্টেরয়েড দেওয়া যায়, ঠিক আছে? তাহলে অপশন দুইটা থাকলে কোনটা দিব যদি কোলচিজিন আর স্টেরয়েড থাকে? এখানে আসলে প্র্যাকটিস একিউট ফ্লেয়ার বা কন্ডিশনটাকে সাবসাইড করতে গেলে যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে তাহলে আমরা চেষ্টা করি যে অ্যানেসাইড বা প্রেডনিসোলোন দিয়ে একিউট কন্ডিশনটাকে সাবসাইড করার জন্য। যদি দুইটারই কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে, লাইক কোন একটা পেশেন্টের সিকিডি আছে বা ডায়াবেটিস আছে, তাহলে তাকে আমি নেপ্রোক্সেন দিতে পারবো না, স্টেরয়েড দিতে পারবো। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হচ্ছে কলচিজিন, আর সেকেন্ড লাইন হচ্ছে রাসবিউরিক। তো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে তো যেটা দেখলাম তার একটা অপশন কিন্তু ছিল অ্যাকিউট অ্যাটাকটাকে সাবসেট করা, স্টেরয়েড। তো ওরা স্টেরয়েড গেল না, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা তো বিটির একটা পেশেন্ট না? বিটি মানে পলিমরফিক বিটি। হ্যাঁ, সো এটা এমনি ডায়াগনোস করতে পারবে যে স্প্রিং এর ম্যাগনেসিয়াম দিতে হবে। ম্যাগনেসিয়াম দিতে হবে, রাইট। এখানে দেখেন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের পেশেন্ট কলাপস করছে সুপারমার্কেটে, ডায়রিয়াল ইলনেস ছিল, ডায়রিয়া থাকা মানে তার হাইপোক্যালিমিয়া হয়ে গেছে আর কি। আর রেমিপিল, বিসোপ্রোলল, ফিউরোসেমাইড এগুলো পাচ্ছে, কিন্তু সে হচ্ছে গিয়া আল্ট্রাসাউন্ড নর্মাল, এগুলো ভালো, টেকিকার্ডিয়া আছে। তার মানে তার পটাশিয়ামটা হচ্ছে কমে গেছে, কিন্তু পটাশিয়াম এখানে আবার নর্মাল আছে। কেন হলো তার টর্সিডিটি পয়েন্টটা? ওরকম তো প্রিসিপিটিং এজেন্টও নাই, বিসোপ্রোলল, অ্যাট্রোবাসিন, ফিউরোসেমাইড এগুলা পাচ্ছে। টেকিকার্ডিয়া, ক্যাপচার বিট, 12 ডিজিজ তো। আচ্ছা, মানে কোনো প্রিসিপিটিং এজেন্টের কথা বলে নাই, বাট এটা হচ্ছে টর্সিডিটি পয়েন্টিসের মধ্যে। সো হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সালফেট দিতে হবে, ম্যাগনেসিয়াম দিতে হবে। The ECG shows the period of monomorphic broad complex tachycardia. Consider the ventricular tachycardia patient, the ischemic heart disease, puts here the increased risk of BT. The risk is likely further exacerbated by the hypomagnesemia. Low magnesium occurred here as a result of diarrhea, this is why is mentioned here. Magnesium 2 gram is the initial intervention of choice, with other interventions such as the amiodarone or lidocaine as considered in the correction of electrolyte imbalance. Fails to the resolve with the episodes of tachycardia. What is the best way to treat this patient's hypoglycemia? কিভাবে আমরা হাইপোগ্লাইসেমিয়া ট্রিট করব? এখানে আইএনআর হচ্ছে 4.3, এএসটি লেভেল অনেক বেড়ে গেছে, ক্রিয়েটিনও বেড়ে গেছে, পটাশিয়াম বেশির দিকে। আচ্ছা, ভালো গ্ল্যান্ড আছে। আচ্ছা, সোডিয়াম প্ল্যাটলেটটা কমে গেছে, হিমোগ্লোবিন কমে গেছে। হিমোগ্লোবিন কমে, এএসটি বেশি, এটা হচ্ছে হেল্প সিনড্রোমের মতো হয়ে গেছে আর কি, না? এলিভেটেড লিভার এনজাইম, লো প্ল্যাটলেট, হিমোগ্লোবিন কম। Acha. You are asked to review a 25 years old woman who is on the hepatology ward following the overdose of 50 out of 50 milligram paracetamol tablets and delayed presentation. She has become unresponsive and nursing staff noted her blood sugar is 2.1. So severe hypoglycemia চলে গেছে। এই blood pressure হচ্ছে কম, 95/60, pulse হচ্ছে 94 regular. She has extensive bruising and petechial hemorrhage.
সো এখানে লিভার ফাংশন ডিএরএন্স তো হয়েছেই, তাহলে এখন আয়নারও তার বেড়ে গেছে, আমরা কি দিব হাইপোগ্লাইসেমিক কারেকশনের জন্য? ইন্টারভার্সন 5% ডেক্সট্রোজ, আইবি 20% ডেক্সট্রোজ, আইবি গ্লুকাগন, আইবি অ্যাড্রেনালিন এন্ড সাবকিউটেনিয়াস গ্লুকাগন। কোনটা দিব? Hypoglycemia in one, so 20% dextrose দিব। ডেক্সট্রোজ দিব, 20% হ্যাঁ। dextrose। আচ্ছা, এই যে দেখেন একটু জায়গার মধ্যে হেমোরেজ হয়েছে, তাহলে এটা ডায়াগনোস কি হতে পারে? ওই যে ব্রাঞ্চ রেটিনাল ভেইন অক্লুশন। Retinal vein Branch occlusion। retinal vein occlusion, yeah. So branch retinal এই যেটা vein occlusion. What is the most appropriate intervention? Most appropriate intervention কোনটা? Okay, so এখানে overnight pulse oximetry করছে more than 30 awakenings with the significant hypoxia of তার পাওয়া গেছে। তার মানে সে হচ্ছে রাতের বেলা ঘুম থেকে জেগে যায় আর হচ্ছে হাইপোক্সিয়া আছে, গ্লুকোজ হচ্ছে বেশি 7.2। আচ্ছা, আর এদিকে এগুলো ভালোই আছে, হিমোগ্লোবিনটা একটু বেশির দিকে। ওকে, আচ্ছা, 55-year-old taxi driver is referred to the respiratory clinic with a shortness of breath and excessive sleepiness. He has to drink 10 to 12 cups of coffee and cans cola each day to keep alert. And he stops every 2 hours to have a short nap. Even so, he has recently been involved in the the rear shunt accident at the traffic lights. His wife complains that he usually fell asleep each evening after the dinner. So blood pressure তার বেড়ে গেছে, পালস হচ্ছে 78 রেগুলার, চেস্ট ইজ ক্লিয়ার, হিজ বডি মাস ইনডেক্স 36, মানে বিএমআই অনেক বেশি, মানে ইয়া হচ্ছে আর কি অবেসিটি হাইপোভেন্টিলেশন সিনড্রোম দাঁড়াচ্ছে। হিজ ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে এফইবিওন রেশিও হচ্ছে 72, আর ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি যেটা হচ্ছে 80%। এখন so what is the most appropriate next step? Apixaban, hypoglossal nerve stimulation, mandibular adjustment device, modafinil and CPAP. CPAP। Yeah, so obesity hyperventilation syndrome তাকে আমরা CPAP device for first line management. CPAP act as the pneumatic splint maintaining the airway patency. It needs to be thrown for at least 4 hours per night, where the nasal CPAP is used for an adequate time period. It is highly effective in controlling the symptoms and improve the quality of life and reducing the sequence of sleep apnea such as hyperventilation. ভাইয়া, এই যে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া আর ওবেসিটি হাইপারভেন্টিলেশন সিনড্রোম কি একই? ইয়া, অবসিটি হাইপারভেন্টিলেশন অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াটা অনেক কারণে হতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু তাদের প্রেজেন্টেশন গুলো একই থাকে। আর অবসিটি যদি অবেস পারসন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলি অবসিটি হাইপারভেন্টিলেশন। আচ্ছা 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 ভাইয়া, ম্যান্ডিবুলার অ্যাডভান্সমেন্ট ডিভাইস এটাও তো ইউজ করে, এটা কোন ক্ষেত্রে? স্লিপ অ্যাপনিয়ার ক্ষেত্রে? অ্যাকচুয়ালি স্লিপ অ্যাপনিয়ার বা যদি এই ধরনের থাকে তাদের ক্ষেত্রে তো ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওজন কমাইতে হবে, ঠিক আছে, এক নাম্বার। হ্যাঁ। সেকেন্ড অপশন হচ্ছে সিপাপ দিতে হবে, হ্যাঁ, সিপাপ দিতে হবে। যদি এগুলো দিয়ে কাজ না হয় তখন হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিভাইসের ক্ষেত্রে যেতে হবে। হ্যাঁ, এইগুলো হচ্ছে আপনার প্রসিডিউর বাই স্টেপ ওয়াইজ যায় আর কি। আবার যদি দেখা যায় যে মোডাফিনিলটা হচ্ছে যারা মোডাফিনিল নার্কোলেপসি, এটা হ্যাঁ নার্কোলেপসিতে। হুম। So although the mandibular adjustment device may be of the value in the treating the patient with the mild symptoms of sleep apnea, in this case, with the significant overnight hypoxia, the patient lying or safe driving, for this occupation, CPAP is only the reasonable option here. আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি। দেখেন একদিক দিয়ে মানে হাড্ডি মানে নাই, খেয়ে ফেলছে একদম, হ্যাঁ, চারকোট। Yeah, charcoal. So which of the following is the most likely cause of his patient food swelling? আচ্ছা, এখানে দেখেন পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে 467 এবং ডায়াবেটিস তার অনেক দিন ধরে হবে। 54-year-old man with a type 1 diabetes obesity present to the clinic with a difficulty mobilizing. He tells you that his foot, the left foot has been warm and slightly red and swollen for the past 2 to 3 weeks.
মানে ওয়ার মানে এখানে ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে যায়, এই জন্য ম্যাক্রোফেজের অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায়, এই জন্য হচ্ছে বোনস এক্সট্রাকশনটা খুব র্যাপিডলি হয়। বাট ইট ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এনি পেইন। দিস হিজ ডায়াবেটিস পোরলি কন্ট্রোল অ্যান্ড হিজ কারেন্টলি টেক্স দ্য ম্যাটফরমিন, গ্লিকাজাইড, প্রেশার বেশি, পালস 78 অ্যান্ড বিএমআই হচ্ছে 33 অ্যান্ড লেফট ফুট হচ্ছে সোলেন অ্যান্ড ইরিথেমেটাস। হি হ্যাজ লস অফ সেন্সেশন ইন মাইল্ড শিন bilaterally। আর একশো তো আমরা দেখলামই 4 কোড। Immobilization is in a supportive mode and treatment with the bisphosphonates are the initial intervention of choice. Immobilization is important. Diabetes control should also be improved to reduce the risk of neuropathy progression and the risk of secondary bilateral infection in the feet if there is a break in skin targetity. আচ্ছা, which of the following is the most appropriate investigation? তাহলে most appropriate জানতে চাইছে। এখানে ব্লাড হচ্ছে 3+ প্রোটিন নেগেটিভ, সিআরপি বাড়ছে, ক্রিয়েটিনিন ওকে, পটাশিয়াম প্ল্যাটলেট এগুলো ঠিকই আছে, ওকে, হিমোগ্লোবিন ওকে। So 56 years old man complains of the night sweats, the weight loss and left loin pain, which has gradually worsened over the past 3 to 4 months, and he has no medical illness and takes no regular medication. His blood pressure 135/82 and pulse was 90 regular. He has the small left varicocele. আচ্ছা, his body mass index হচ্ছে 28, তার মানে লেফট ভেরিকোসিল, তাই না? লেফট লোইন পেইন, ওয়েট লস আছে, নাইট সোয়েটস, স্পেশালি ওয়েট লস, লেফট ভেরিকোসিল, তার মানে লেফট সাইডেড রেনাল ক্যান্সার, তাই না? আচ্ছা, এখন আমরা ইনভেস্টিগেশন হিসেবে কি করা, ইউরিনে 3+ ব্লাড, আচ্ছা, অচমিনো প্রোফাইল, সিটি অ্যাবডোমেন, পেলভিস এন্ড উইথ কন্ট্রাস্ট, হ্যাঁ করা যেতে পারে ফর স্টেজিং পারপাস, সাইটোস্কোপি, সিস্টোস্কোপি, রেনাল বায়োপসি, ইউরিন কালচার। তাহলে নন ইনভেসিভটা আগে করি না, সিটি করি একটা। আচ্ছা, পরটা আসি, which of the following the most likely diagnosis? Most likely diagnosis কোনটা? Okay, so a 19 years old student is brought to the emergency department after suffering a seizure at her student flats. According to her flatmates, they had returned in the early hours from the party where up early for the lectures. She was incontinent of urine and was drowsy and confused for some minutes after the events. By the times you examine her, he is oriented and she tells you that he was shaking episodes in the morning and occasions and thinks she suffered at least 2 previous seizure. Blood pressure হচ্ছে 105/80 and pulse হচ্ছে 72 regular. Physical examination is unremarkable. Okay, তাহলে এই পেশেন্টের তো এপিলেপসি আছে, তাই না? একটা যে তার মানে এপিলেপসি হওয়ার পর সে ড্রাউজি, কনফিউজড, তারপরে রিপিটেড অ্যাটাক হয়েছে তার, এটা এর আগেও 2বার হয়েছিল। তাহলে এটা which of the following the most likely epilepsy with the myoclonic abscess, না frontal lobe epilepsy, idiopathic generalist epilepsy, temporal lobe epilepsy, transient global amnesia, কোনটা হবে? generalized epilepsy, হ্যাঁ, idiopathic generalist epilepsy দিকে হবে এটা। ভাই এটা একটু এক্সপ্লেইন করবেন? হ্যাঁ, আলাদা করে কোনো ইয়া তো নাই যে মায়োক্লোনাস বা না, মাইক্রোনাস নাই, সো মাইক্রোনিক এগুলো হবে না। এখানে জাস্ট ওরা যেটা বললো যে সাফারিং ফ্রম সিজার্স এট দ্য স্টুডেন্ট ফ্ল্যাট। আচ্ছা, এবং সিজারের পরে যেটা হচ্ছে তার একটা পোস্ট, মানে একটা এই পোস্ট ইভেন্ট একটা এপিসোড তার কিন্তু থাকে, যে ড্রাউজি থাকে, কনফিউজ থাকে, হ্যাঁ, এটা একটা পয়েন্ট। এবং এখন তো তার এপিসোডটা নাই, সেই জন্য সে ওরিয়েন্টেড ভালোই আছে, সমস্যা নেই। বাট তার এরকম একটা ঘটনা তার প্রিভিয়াসলি হয়েছিল, এবং এই যে শেকিং এপিসোড, হি হ্যাজ শেকিং এপিসোডস ইন দ্য মর্নিং on occasion and thinks she has suffered from the last 2 previous seizures, আর বাকিগুলো তো তার ভালোই আছে। যেহেতু এখানে কোনো কজ নাই, তাহলে আমরা তো ইডিওপ্যাথিক বলবো। এপিলেপসি উইথ মায়োক্লোনিক অ্যাবসেন্স, মায়োক্লোনিক অ্যাবসেন্স তো মায়োক্লোনিক জার্ক টাইপ কিছু বলে নাই। ফ্রন্টাল লুপ যদি এপিলেপসি, তাহলে ফ্রন্টাল লুপের ফিচার দিতে তাও দেয় নাই। টেম্পোরাল লুপ এপিলেপসি, টেম্পোরাল লুপের লিপ স্ম্যাকিং ট্যাকিং এগুলো থাকতো নাই। ট্রানজিয়েন্ট গ্লোবাল অ্যামনেসিয়া এপিসোড হওয়ার পরে, মানে সেই এপিসোড চলাকালীন সময়ে উল্টাপাল্টা কথাটা তো বলবে, হ্যাঁ, পরে হচ্ছে এপিসোড চলে গেলে সে আবার ভালো হয়ে যাবে কিন্তু।
তো ওটার দিকে তো যাবে না যেহেতু, এবং এটা তো ইউজুয়ালি বয়স যারা তাদের ক্ষেত্রে ট্রানজিয়েন্ট গ্লোবাল এমনেশিয়া এটা বেশি হয়, বয়সে তার 19 বছর, তাহলে আমাদের এই ইডিওপ্যাথিক জেনারেলাইজড এপিলেপসির দিকে যায়। So, GME is one of the most common form of idiopathic generalized epilepsy, juvenile myoclonic epilepsy যেটা আচ্ছা। The condition is typically present in the teenage years but can present in the late 20s. Symptoms include the myoclonic jars early in the morning or having the fatigue can be mistaken from early morning clumsiness. এই যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, early morning clumsiness আচ্ছা। Generalized seizure again at the time of fatigue and during the other provocations such as the alcohol excess. So EEG is the abnormal in the majority of the patient with the JME and usually shows the 4 to 6 Hz bilateral polyspike and slow wave discharge. Some patients are photosensitive and imaging is not needed. It should be diagnosis be raised as there is no the surgical target. আচ্ছা, what others therapy should be institute কোনটা আমরা দিব? She start the itraconazole. Okay, widespread patchy shadowing across the both lung field. Aspergillus তার পজিটিভ ছিল আর কি, হ্যাঁ, both lung field আচ্ছা। Okay, 29-year-old woman is referred to the respiratory clinic originally shortness of breath with an intermittent fevers and headache. She has asthma and currently takes the beclomethasone inhaler and montelukast. She works as a groom at a riding stable. Her blood pressure হচ্ছে 123/84, pulse হচ্ছে 83, irregular. There is the bilateral wheeze on auscultation and scattered inspiratory crackles. Body mass index হচ্ছে 22. আচ্ছা, হুইজ আছে, bilateral wheeze, auscultation, inspiratory crackles. এখন পেশেন্ট হচ্ছে তারা ডায়াগনোস করলো কি অ্যাসপারজিলাস পাচ্ছে এবং সেই জন্য সে পজিটিভ ছিল এবং হচ্ছে ওয়াইড স্প্রেড পেচি শ্যাডোইং অ্যাক্রস দ্য বোথ লাং ফিল্ড। ইট্রাকোনাজল তাকে এখন দিছে। আর কি থেরাপি আমরা তাকে দিতে পারি? এজাথায়োপ্রিন, ওমালিজুমাব, প্রেডনিসোলোন, সালমেট্রন ফ্লোটিকাসিন ইনহেলার, ট্রাইটোপিয়াম ইনহেলার। যেহেতু অ্যাজমা লাইক ফিচার আছে না, অ্যাজমা লাইক ফিচার আছে, তো আমরা সালমেট্রল ফ্লুটিকাসন দিব না, এটা তো সে নিচ্ছিল ওই যে ব্রিটামিটাসন, ব্যাকটোমিথাসন এবং মন্টেলুকাস। ও আচ্ছা আচ্ছা, মন্টেলুকাস নিচ্ছিল। তাহলে আমরা এখন একটা প্রেডনিসোলোন দেই, হুইচ আচ্ছা আচ্ছা, আছে হ্যাঁ হ্যাঁ অন দা ইন্সপিরেটরি ক্র্যাকলস। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা ডায়াগনোসিসটা কি ভাই? মানে এবিপিএ, হ্যাঁ এবিপিএ, আচ্ছা আচ্ছা, এবিপিএ আছে, অ্যাসপারজিলাস তো আছেই সাথে। হ্যাঁ, তো অ্যাসপারজিলাসের ক্ষেত্রে যে এবিপিএ এর ক্ষেত্রে তো আমরা দুইটাই দেই, ইট্রাকোনাজোল দেই, সাথে হচ্ছে আমার প্রেডনিসোলোন দেই। This patient has the uncontrolled asthma with the night sweats and elevated eosinophil and positive aspergillus serology. This fits with the diagnosis of the allergic bronchopulmonary aspergillosis. Symptoms respond to the combination of the itraconazole, systemic antifungal, prednisolone used at dose of approximately 0.5 milligram per day for 2 weeks, followed by the gradual dose reduction. Increased inhaled corticosteroids are not effective in managing symptoms, nor is the addition of the inhaled long-acting beta agonist therapy. Yeah. Which of the following the most likely diagnosis? Okay, এখানে ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম এগুলো ভালো আছে, প্লেটলেটটা মাঝখানে কমে গেছে, লিম্ফোসাইট বেশি আছে 3.7 আচ্ছা, আর হিমোগ্লোবিন ওকে। So 22 years old man comes to the ED with severe fever, host, retroorbital headache, তার মানে ডেঙ্গু না, retroorbital headache. So he has either had the terrible bone pain, is a bone ache, and muscle ache and nausea, vomiting, and the erythematous rash আছে. He has returned from the trip to the tropical area, Australia, Queensland, এগুলো হচ্ছে ডেঙ্গুর এন্ডেমিক এরিয়া। সো এক্সামিনেশন রিভিউজ দ্য টেম্পারেচার বেশি 40, ব্লাড প্রেশার কমে গেছে, পালস হচ্ছে 105, লুক ফ্লাস্ট এন্ড ডিহাইড্রেটেড। হি হ্যাজ the area of petechial hemorrhage and erythema and skin examination. So what is the most likely diagnosis? হ্যাঁ, ডেঙ্গু। আচ্ছা, what is the best way to manage the patient's echocardiograph change? আচ্ছা, এখানে সাইনাস টেকিকার্ডিয়া যেখানে QRS 130 বেশি এবং পেশেন্টকে ইন্টিউবেটেড ভেন্টিলেট করা হয়েছে, ইন্ট্রাভেনাস আইভি ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা,
35 years old man who is alcohol dependent is admitted to the ED having taken the overdose of 40 into 200 milligram carbamazepine tablet and whiskey. He is the unconscious and on arrival in the emergency department. Blood pressure কমে গেছে, pulse বেড়ে গেছে, so hemoglobin, WC platelet কমে গেছে, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ক্রিয়েটিন। ওকে, সো এখন কিউআরএস কমপ্লেক্স হচ্ছে বেশি, ব্রড কিউআরএস, হ্যাঁ, এবং ফ্লুইডটাকে দেওয়া হয়েছে, ইন্টিউবেশন ভেন্টিলেশন করা হয়ে গেছে। এখন তাকে আমরা কি দিব? অ্যামিডারন দিব, প্লেকেনাইট দিব, লিডোকেন দিব, প্রোকেনামাইড দিব, সোডিয়াম বাইকার্বনেট দিব। কিউআরএস বেশি, সো এখানে আমরা কিউআরএস বেশি, তো তাহলে সোডিয়াম বাইকার্বনেট দিব। ভাই এটা মানে কোনো অ্যাসিডোসিসের কথা কি বলছে? অ্যাসিডোসিসের কথা বলে নাই, কিন্তু তাকে কার্বামাজেপিন দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ। এখন ধরেন আচ্ছা। তাকে ইন্টিউবেশন ভেন্টিলেশন ওরা নিছে, ওকে, বাট তার হচ্ছে এখন কিউআরএসটা হচ্ছে বেশি, ব্রড কমপ্লেক্স টেকিকার্ডিয়া। এখন এই পেশেন্টের যেহেতু হয়তো রেসপিরেটরি ডিপ্রেশনে চলে গেছে, যার জন্য তার কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন হতে পারে আর কি। আর এটা দিলাম এই জন্য, বাকি যে ড্রাগ গুলো আছে এগুলো সব হচ্ছে রিদম কন্ট্রোলের ড্রাগ, এমিডরন, ফ্লিকেনাইড, এগুলো তো রিদমের তো তার কোনো এখানে অ্যাবনরমালিটি না, কিউআরএস প্রোলঙ্গেশন আছে। আচ্ছা, যদি তাহলে হচ্ছে PhD অ্যামিট্রিপ্টাইলিনের ভালো মতোই হতো আর আর কি। অ্যামিট্রিপ্টাইলিন ওভারডোজে যেভাবে আমরা সরিবারকা দেই ওভাবে দিব আর কি। ওইভাবে দিতে হবে, হ্যাঁ, কার্বামাজেপিন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। At high dose, in the overdose, the carbamazepine can act as the potent sodium channel blocker at the level of the myocardium. For this reason, the sodium bicarbonate can reduce the risk of rhythm disturbance in patients with the significant carbamazepine overdose. The arrhythmia হলে আমরা anti-arrhythmic এর দিকে যাইতাম। There is the no fits cards for the QRS interval above. The sodium bicarbonate is indicated, but it is usually given when QRS complex যদি 110 এর চেয়ে বেশি থাকে তখন এটা দেওয়া হয়। Which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis কোনটা? Okay, so এখানে প্ল্যাটলেটকম লিম্ফোসাইট বেটা, এটা সেম কোশ্চেন, এই যে ডেঙ্গু। এটা একই কোশ্চেন। ডেঙ্গু। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন, which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis কোনটা? Okay, so এখানে simple সিটিতে বলছে simple cyst, two smaller daughter cyst, এই যে daughter cyst শব্দটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, and one calcified cyst seen on the right loop of the liver, এটা দিয়ে ডায়াগনোসিস। হাইড্রেটেড সিস্ট। এটা হাইড্রেটেড সিস্ট। হাইড্রেটেড সিস্ট, এই যে old military translators has moved to the UK from the Afghanistan, এই যে আফগানিস্তানে বেড়াটেরা বেশি পালে আর কি, এই জন্য তাদের এগুলো বেশি হয়। Hydrated disease, yeah. আচ্ছা, which of the following is the most likely diagnosis? An 18 years old man, আমি তো বুঝতেছি না এত ছোট ছোট কোশ্চেন দিতেছে কে। An 18 years old man presents to the endocrine clinic for review because he has failed to enter puberty. He tells you that he has never been able to smell properly. Smell নিতে পারতেছে না। Kalman syndrome. Kalman syndrome, right. He is 184 centimeter height and body mass index is 21. He have very sparse pubic and axillary hair, small testes, penis size consistent with the not having yet entered the puberty. Yeah, Kalman syndrome. So what is the most appropriate way to treat these patients? Hallucination, আমরা কিভাবে ট্রিট করব? 74 years old man with the Parkinson disease diagnosed 4 years earlier is reviewed in the neurology clinic with worsening hallucination over the past 2 months. He believes that there are people in the house trying to poison him, and he has been hitting out at his wife. And he has the mask-like faces, and there is obvious increased tone and more work on the left than the right, with tremor. মানে পার্কিনসন ডিজিজে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে, কি দিব আমরা? রিভাস্টিকবিন। হ্যাঁ, নো, এটা লিউ বডি ডিমেনশিয়া না তাহলে? হ্যাঁ, তাহলে তো রিভাস্টিকবিন দিব। এখানে তো ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন হচ্ছে না, রিভাস্টিক না। এটা কি হ্যালুসিনেশন বলছে? আপনার এটা তো হচ্ছে পার্কিনসন ডিজিজ, হ্যাঁ, সাথে তো তার ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন, ঠিক আছে। তাহলে পার্কিনসন ডিজিজের পেশেন্টে যদি রিভাস্টিকবিনটা তো আমরা
cholinesterase inhibitor. এটা দেই না ভাইয়া যে লিউ বডি ডিমেনশিয়াতে, এটা কি লিউ বডি ডিমেনশিয়া বোঝাচ্ছে নাকি? লিউ বডি ডিমেনশিয়া তো আপনার হ্যাঁ পার্কিনসন ডিজিজ উইথ ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন, হ্যাঁ নাকি ডিমেনশিয়া উইথ ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন? মানে ভাই মানে তিনটাই, মানে যে পার্কিনসনের ফিচারও সরি, থাকবে, এটা না, আপনার ডিমেনশিয়া থাকবে, লিউ বডি হ্যালুসিনেশন। ডিমেনশিয়া না ভাই, লিউ বডি ও ডিমেনশিয়া, আচ্ছা ডিমেনশিয়া উইথ ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন, ঠিক আছে? কিন্তু আচ্ছা তার আচ্ছা ডিমেনশিয়া না, এটা তো পার্কিনসন ডিজিজের পেশেন্ট। ওকে, ও আচ্ছা আচ্ছা ডিমেনশিয়া উইথ ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন, দ্যাট মিন্স লিউ বডি ডিমেনশিয়া, সেক্ষেত্রে আমার রিভার্স টেকনিক। ও আর আচ্ছা এটা আচ্ছা হচ্ছে কি আপনার পার্কিনসন ডিজিজের পেশেন্ট, তার হচ্ছে আমার এই যে এখন হচ্ছে ইয়া হইতেছে হ্যালুসিনেশন। হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। সো এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হচ্ছে আমাদের কুচিয়াপিন, ঠিক আছে? ও আচ্ছা আচ্ছা এটা যদি কাজ না করে তখন আমরা হচ্ছে ওলানজাপাইন এগুলোতে যাই, অ্যান্টিসাইকোটিক্স। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। সো বোথ কুচিয়াপিন, সরি ক্লোজাপিন না, ওলানজাপাইন না, ওলানজাপাইন দেওয়া যায়। ফার্স্ট হচ্ছে কুচিয়াপিন দেয়, তারপর কুচিয়াপিনের যদি কাজ না করে দেন হচ্ছে ক্লোজাপিন। আর দ্য প্রেসক্রাইব দ্য সাইকোসিস সিমটমস ইন পেশেন্ট উইথ দ্য পার্কিনসন ডিজিজ, কারণ আদার্স অ্যান্টি সাইকোটিক যে ড্রাগগুলো ওইগুলো দিলে আরো পার্কিনসনিজম বেড়ে যায়, এই জন্য বাড়বে হ্যাঁ। they both reduce the visual hallucination in patient with this disease, although the clozapine is the more effective than the quetiapine. Yeah, it has the disadvantage that it require hematological testing, কারণ agranulocytosis করে clozapine. The worst effective dose of the antipsychotics should be used in the minimize the risk of adverse effect. Yeah. আচ্ছা ভাই, এখানে কি হলো তাহলে? মানে লিউ বডি ডিমেনশিয়া না, এটা হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিজ, যেটা ওইটা ওই পেশেন্টের হচ্ছে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বুঝলাম না আমি এটা। ভাই একটু স্ক্রল করবেন একটু নিচের দিকে। আমি বলি এটা তো লিউ বডি ডিমেনশিয়া না, কারণ কি ডিমেনশিয়া আচ্ছা। উইথ হ্যালুসিনেশন, এটা হচ্ছে লিউ বডি ডিমেনশিয়া। পেশেন্টের তো ডিমেনশিয়া নাই, ঠিক আছে? পেশেন্ট পার্কিনসন আর হ্যালুসিনেশন। বুঝতে ঠিক পারছি। আছে, পার্কিনসন ডিজিজের পেশেন্ট মানে ইডিওপ্যাথিক পার্কিনসন ডিজিজ যেটা আছে এটা, আর সাথে হচ্ছে হ্যালুসিনেশন। তো সেক্ষেত্রে আর আমরা মানে রিভার্স ট্রিটমেন্টে যাব না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক সেক্ষেত্রে আছে। আমাদের ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে কুইটিয়াপিন, আর সে সাথে হচ্ছে ক্লোজাপাইন। এটা it is more confusing. আচ্ছা, which of the following is the most likely cause of our patients hematuria? Hematuria most likely cause কোনটা? আচ্ছা, সাথে এখানে ব্লাড ট্রিপ্লাস, এটা কি আগের কোশ্চেনটা নাকি? না, সিকল সেল ট্রায়াড আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে কোশ্চেনটা অন্যটা, আগেরটা ছিল গিয়া ওই যে ব্লাড রিলেটেড, বলে গেলাম। আরেকটা ভাই ফিভার র্যাশ ছিল, ফিভার আর র্যাশ। আচ্ছা, a 28-year-old woman who has the sickle cell trait present to the emergency department with single episode of painless hematuria. Sickle cell patient, তারপর ডায়াবেটিক পেশেন্ট, ঠিক আছে, এগুলোতে হ্যামাচুরিয়া। আচ্ছা, she is usually well and takes no regular medications. Her temperature is 36.9, ভালো প্রেসার, বিপি, পালস এগুলো ভালো। Her abdomen is soft and non-tender and there are no mass lesion. আচ্ছা, এদিকে হিমোগ্লোবিনটা কমে গেছে, ডাব্লিউবিসি কাউন্ট নরমাল, প্ল্যাটলেট নরমাল, ঠিক আছে, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্রিয়েটিনিন ভালোই আছে, এদের ব্লাড 3+ নো প্রোটিন। সিকল সেল ডিজিজ, ওকে। সো অ্যাকিউট ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস, আইজিএ প্যাপিলারি নেক্রোসিস নাকি? ইয়া, প্যাপিলারি নেক্রোসিস হয়, সিকল সেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে প্যাপিলারি নেক্রোসিস হয়। Sudden onset painless hematuria is more commonly seen in patients with the sickle cell disease, although it is also reported in patients with the sickle cell trait. The most likely cause in the papillary necrosis, the exact etiology of papillary necrosis is unknown. Although it is established that the dehydration, acidosis, decreased oxygen tension, and increased osmolarity are all triggers or that leads to the red cell sickling. The renal medulla is subjected to all of these conditions when sickling occurs. It leads to papillary necrosis and subsequent bleeding. Increased hydration is the key initial intervention of choice. আচ্ছা ভাই, রেনাল প্যাপিলারি নেক্রোসিসে আরো কতগুলো কজ ছিল, কি কি ছিল কজগুলো? ডায়াবেটিস ছিল মনে হয় একটা, সিকল সেল ডিজিজ, আর কি ডিহাইড্রেশন ছিল? ডিহাইড্রেশন এগুলো এগ্রাভেট করে। ড্রাগ ছিল কিছু, ড্রাগ। হ্যাঁ, ড্রাগ তো হচ্ছে অ্যাকিউট ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস মেইনলি করে। হ্যাঁ হ্যাঁ।
এটা আমার খেয়াল নাই কজগুলো ছিল কয়েকটা। আচ্ছা, এই ছবিটা জীবনের লেগে মুখস্থ রাখবেন, ঠিক আছে? এরকম একটা উঁচু জায়গা, একটু ফাঁকা জায়গার মধ্যে। সে নির্জমা। এক্স্যাক্টলি, মিক্সোমা। আমি একটা ছবি জানি শুধু। হ্যাঁ, এই ছবিটা একটু মুখস্থ রাখতে হয় আর কি। হ্যাঁ, লেফট এট্রিয়ামে বেশি হইতো কমনলি, তো লেফট এট্রিয়াল মিক্সোমা আর কি। কারণ আমরা তো জানি যে ইয়ে করলে, ইকো করলে তো ইকোর ভিউটা এর উল্টা আসে, তাই না? এট্রিয়াম গুলা নিচের দিকে আসে, ভেন্ট্রিকল গুলা হচ্ছে উপরের দিকে। Which of the following the most likely cause of his patient stroke? আচ্ছা দেখি। 43 years old woman is admitted to the emergency department following the left temporoparatal stroke. She tells you that she has felt unwell over the past few months with the gradual weight loss and palpitation and night sweats. So pressure হচ্ছে বেশি, pulse হচ্ছে 90, atrial fibrillation আছে, heart chest is clear. এদিকে atrial fibrillation থেকে তার যে থ্রম্ব এম্বোলিজম টাইপ কিছু হয়েছে আর কি। সো এইদিকে বিপি টিপি এগুলো ভালো আছে, সিআরপিটা হচ্ছে রেস্ট। আর এখানে একটা ছবি দিছে হার্টের ইকোকার্ডিওগ্রামের একটা ছবি দিছে, সো এটা লেফট এট্রিয়াল মিক্সোমা। হুইচ অফ দ্য ফলোইং দ্য মোস্ট লাইকলি কজ অফ আর পেশেন্ট স্ট্রোক? তাহলে এটাই লেফট এট্রিয়াল মিক্সোমা। থ্রম্বোএম্বোলিজমের এপিসোড বেড়ে যায় এবং পেশেন্ট হচ্ছে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে, সো এটা হচ্ছে তার একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। Which of the following is the next step to manage this patient ulcerative colitis? এটা একটা ঝামেলার কোশ্চেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, সো এক্স-রে তে বলছে ইউ আর প্ল্যানিং এন্ড অ্যাবডোমিনাল এক্স-রে এখনো করে নাই। সিআরপি বেশি আছে, সিআরপি বেশি, আর এদিকে পটাশিয়ামটা একটু কমের দিকে, হিমোগ্লোবিনটা কম। ওকে, a 28-year-old man who has recently been diagnosed with the ulcerative colitis presents to the ED. He has the abdominal pain, fever, and opening bowels 20 times, অনেক বেশি severe, with the diarrhea and blood mucus, and despite taking the 40 milligram of prednisolone per day. আচ্ছা, সে ওরাল প্রেডনিসোলন নিচ্ছে। হিজ টেম্পারেচার 38.4 and ব্লাড প্রেশার এত, পালস হচ্ছে এত ভালো, গ্রাজুয়ালি টেন্ডার এন্ড একটি বাউল সাউন্ড আছে। নেক্সট স্টেপ আমরা কি দিব? সো আইবি তো দিতে হবে। সো আলসারটি বলেছে আইবি সাইক্লোস্পোরিন, আইবি হাইড্রোকর্টিসন, অ্যাজাথায়োপ্রিন, মেসালাজিন, রেকটাল মেসালাজিন, লাস্টের তিনটে এমনি বাদ, ঠিক আছে? এবার বলুন সাইক্লোস্পোরিন দিবেন নাকি হাইড্রোকর্টিসন দিবেন? ভাই আগে হাইড্রোকর্টিসন দেব। ইয়েস, আগে হচ্ছে হাইড্রোকর্টিসন দিব, তারপরে যদি আইবি তে কন্ট্রোল না হয়, তারপরে এক্সরে পাওয়ার পরে দেন হচ্ছে আমরা সাইক্লোস্পোরিন বা আদার্স ড্রাগ। ইনফ্লিক্সিমাব দিতে পারি। So IV hydrocortisone at a dose of 100 milligram 4 times a day is the most appropriate next step according to the BTS guideline. An alternative methylprednisolone 60 milligram per day also delivered. The IV methylprednisolone is thought to have less mineralocorticoid effect than the hydrocortisone and is less likely therefore be associated with the hypokalemia. In the event that there is no improvement in symptoms and by 3 days, then cyclosporin 3 দিনের মধ্যে ইমপ্রুভমেন্ট না যদি হয় তাহলে cyclosporin infliximab or progression to the surgery should be considered. হেঞ্জ বডি আছে, হ্যাঁ, হেঞ্জ বডি বাইট সেল, এটা ডিডি বলেন, ডায়াগনোসিস বলেন। হিঞ্জ বডি এটা হচ্ছে একটা, হ্যাঁ, আর আলফা থ্যালাসেমিয়া একটা। আলফা থ্যালাসেমিয়া তো থাকে, ইয়েস। ওকে, সো এখানে ওরা কি জানতে চাইছে, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি কজ অফ
আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ভাই। হ্যাঁ ভাই শোনা যাচ্ছে। কারেন্ট চলে গেছিল তো ওয়াইফাই অফ হয়ে গেল। আচ্ছা, এখানে হেন্স পড়ে আছে। আচ্ছা, তাও একটু ইয়াটা একটু পড়ি। A 59-year-old man, originally from the Cyprus, comes to the ED for review. He has begun treatment with the cotrimoxazole for a ureteric infection that was Cyprus, মানে মেডিটেরিয়ান রিজনের কান্ট্রিগুলোতে জিসিসপি ডেফিসিয়েন্সি বেশি থাকে আর কি না। So cotrimoxazole for the ureteric infection that was এই যে cotrimoxazole সালফা গ্রুপের ড্রাগ দেওয়া হলো তার একটা। হ্যাঁ, এই কারণে তার হচ্ছে হেমোলাইসিস হয়েছে। তার জন্য হেমোলাইসিস আর কি। A few days earlier, he complains of the acutely worsening the shortness of breath on palpitation. His temperature at the blood pressure at the pulse at the he looks pale and has jaundice there. His ability of the so his body আছে আর এদিকে hemoglobin কমে গেছে, very deficient. আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি। Which of the following is the most useful investigation in patients? ইউজফুল ইনভেস্টিগেশন জানতে চাইছি, মোস্ট ইউজফুল ইনভেস্টিগেশন। ওকে, এদিকে আমাদের ক্রিয়েটিন ভালো, পটাশিয়ামটা একটু বেশি, সোডিয়াম কম, এইটা একটা দিয়ে ডায়াগনোস করতে হবে না, করা যায়। ইয়া আপনার বলেন তো এটা কি ডায়াগনোসিস? সোডিয়াম কম, পটাশিয়াম বেশি, অ্যাডিশন না? অ্যাড্রেনাল কোনো ব্যাপার থাকে? ড্রপ আছে হ্যাঁ, এটা, হ্যাঁ অ্যাড্রেনাল। অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি তো অ্যাডিশন ডিজিজ হতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে শর্ট সিনেকটেন টেস্ট করবে। এই যে দেখেন তার হচ্ছে টাইপ 1 ডায়াবেটিস আছে না, একটা অটোইমিউন ডিজিজ আছে, তার সাথে পুস্টরাল ড্রপ আছে তার পেশেন্টের, তো বডি মাস ইনডেক্স হতে 20 কমে গেছে। তাহলে ইনিশিয়ালি মোস্ট ইউজফুল ইনভেস্টিগেশন দিস পেশেন্টস শর্ট সিনাপটিক টেস্ট। হ্যাঁ, শর্ট সিনাপটিক টেস্ট। Which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis কোনটা? Okay, so এখানে সিআরপি লেভেলটা বেশি। ওকে, বেশি বলতে একটু 25 তো এটা না। আচ্ছা, ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এগুলো ভালোই আছে। আচ্ছা, 41-year-old woman present to the clinic complaining of slowly progressive weakness affecting her shoulder and hips, hands, feet over the past 2 months. আচ্ছা, একটু 2 মাস ধরে তার অনেকদিন। She also complains of loss of sensation in the both her hands and feet with the pins and needles, and he has the 4 out of 5 power weakness affecting the ankles, dorsiflexion and hip flexion. There is also weakness of the shoulder girdle. There is the loss of fine touch and proprioception affecting her feet. আচ্ছা, এদিকে সিআরপিটা একটু বেশি, তাহলে সিআইডিপি হতে পারে। জিবিএস না অ্যাকিউট প্রেজেন্টেশন থাকে 6-7 দিন, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, অস্টিওমালাসিয়া না, মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস না, তাহলে তো সিআইডিপি না, বাকিগুলো সিআইডিপি। CIDP. So CIDP is characterized with slowly progressive motor and sensory symptoms presents for the 2 মাস ধরে পেশেন্টে ছিল। হ্যাঁ, more before the diagnosis. Weakness is typically in a non-length dependent pattern, meaning that the both distal and proximal muscle groups are affected. Sensory loss is also seen with the dependent pattern, meaning that the both distal numbness and poor coordination well recognized sequelae. Although the symptoms are usually symmetrical, asymmetrical, and pure sensory form of CIDP are also seen. Diagnosis can be difficult with the nerve conduction studies, lumbar punctures showing the lymphocytic pleocytosis হবে। MRI যদি করা হয় তাহলে being used for investigation and corticosteroid, IV, immunoglobulin, plasma exchange made typical intervention. Acha, so which of the following is the most appropriate intervention? You are asked to see a 74-year-old man who is being managed with the end of life care for esophageal carcinoma. He is moving and appears to become the agitated when he is turned by the nursing staff. He is also distressing his relative. So which of the following is the most appropriate intervention? Glycopyrrole, lead, haloperidol, midazolam, morphine. এই কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এই যে গ্লাইকোপাইরোলেটটা, না না, ওটা যদি এক্সেসিভ সিক্রেশন থাকে। হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এইটার সমস্যা কি? এটা কি এখন হ্যালোপেরিডল নাকি মিডাজোলাম? হ্যাঁ, মিডাজোলাম, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মিডাজোলাম হবে। এখানে জাস্ট মর্নিং appears agitated। আমি বলি এটা মিডাজোলাম আনসারটা দেওয়ার কারণটা হচ্ছে পেশেন্ট তো মরে যাবো গা, ঠিক আছে,
এখন মরার আগে তার তো মরা রিলেটেড একটা ডিস্ট্রেস তার একটা কাজ করতেছে এবং রিলেটিভ যাইতেছে, এগুলো তার জন্য একটা ডিস্ট্রেসিং একটা পিরিয়ড। তো ওরা যেটা বলে যে ওই স্টেজে একটা এনজিওলাইটিক যদি দিয়ে দেওয়া যায় লাইক মিডাজোলাম, তাহলে পেশেন্টটা একটু ঠান্ডা থাকবো, ঠিক আছে, ঠান্ডা মাফিক সে মৃত্যুবরণ করতে পারবে। এই জন্য হচ্ছে ওরা ড্রাগ অফ চয়েস হিসেবে মিডাজোলামটা রাখে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা ভাই, হ্যালোপেরিডল কেন দিলাম না? হ্যালোপেরিডল তো আপনার যদি অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট থাকে, এটা তো আর এনজিওলাইটিক না, ঠিক আছে, হ্যালোপেরিডলটা কিন্তু এনজিওলাইটিক না, বাট মিডাজোলামটা কিন্তু এনজিওলাইটিক, সে কিন্তু মরে এই যে যেতেছে। এজিটেটেড, আমরা যে এজিটেশন থাকলে আমরা দিই না যে হ্যালোপেরিডল। আপনার সিচুয়েশনটা চিন্তা করতে হবে তো, এন্ড অফ লাইফ কেয়ার, এখানে আপনি হ্যালোপেরিডল দিয়ে তার রিভার্স করে আনতে পারবেন না, ঠিক আছে। সে হচ্ছে ডিস্ট্রেস আছে, তার রিলেটিভ যাইতেছে, সে মরে যাবে, এটা নিয়েও তার একটা টেনশন আছে, সে রিলেটিভ যাচ্ছে সেটা, প্লাস নার্সিং স্টাফরা কাছে যাচ্ছে, তাকে একটু ধরতেছে, টার্ন করতেছে, সে এজিটেট হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, মানে সে একটা ডিস্ট্রেসিং কন্ডিশনে আছে, বা তার মধ্যে একটা অ্যাংজাইটি কাজ করতেছে মৃত্যু রিলেটেড। তো ওই ক্ষেত্রে সে তো মারাই যাবে, এন্ড অফ লাইফ কেয়ার, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে মিরাজোলাম হচ্ছে বেস্ট অপশন। মিরাজোলাম ইজ দ্য ইন্টারভেনশন চয়েস ফর দ্য টার্মিনাল এজিটেশন এন্ড সিজার। এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইট ক্যান বি গিভেন ইন এ bolus 2.5 থেকে 5 milligram subcutaneously and converted later into the 24-hour dose to be given by the syringe driver. Buccal or submucosal administration are alternative modes of administration in the appropriate patient. Which of the following genetic mutation is the most likely cause? A 38-year-old woman comes to the oncology clinic following a diagnosis of breast cancer. তাহলে breast cancer এর সাথে কোনটা থাকে? BRCA1. 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 Which of the following the most likely diagnosis? Most likely diagnosis, okay. Protein 1, blood negative, CRP ভালো, creatinine, sodium, potassium এগুলো সব ভালো, হিমোগ্লোবিনটা কমে গেছে, এমসিবিটা হচ্ছে বেড়ে গেছে। আচ্ছা, প্লাটলেটটা কমতের দিকে। তার মানে এই ধরনের সিনারি পাইলে অবশ্যই অ্যালকোহল মাথায় নিবে না, অ্যালকোহল খাইছে। অ্যালকোহলিক পেশেন্ট গুলো কিন্তু প্লাটলেট কমে, আবার এমসিবি তার বেশি, হিমোগ্লোবিন কম, এটা হচ্ছে অ্যালকোহল রিলেটেড ঝামেলা আছে। You are asked to see a 72 years old man who has become confused on the orthopedic ward some 48 hours after the admission of the routine hip replacement. এটা কিন্তু একটা কমন সিনারিও না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা কমন যাবে, মানে অনেক সময় 48 আওয়ার্স বা 72 আওয়ার্স অ্যালকোহল খাবে না, তো তার মধ্যে অ্যালকোহল উইথড্রয়াল হবে আর আমরা একটা যে ডায়াজেপাম দিব। diazepam, yes. He is shouting out and claiming there are the spiders crawling up to the wall and over his alcoholic withdrawal related delirium. ট্যাকটাইল হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। So over his skin, he is severely agitated and sweating and trying to hit out at the nursing staff with his stick. So blood pressure হচ্ছে বেড়ে গেছে এবং হচ্ছে পালস হচ্ছে বেড়ে গেছে রেগুলার, delirium tremors ডেভেলপ করছে। delirium tremors. So এখন গিয়ে আমরা দিব কি, what is the most likely diagnosis? আচ্ছা, diagnosis delirium tremens। delirium tremens এখানে মেইনলি হচ্ছে বেনজোডায়াজিপিন খুব ভালো কাজ করবে, ঠিক আছে, এটা সিভিয়ার কন্ডিশন, তো এখানে অবশ্যই বেনজোডায়াজিপিনের মধ্যে অবশ্যই আপনাকে লোরাজিপাম দিতে হবে, হ্যাঁ। বেনজোডায়াজিপিন যদি মাইল্ড টু মডারেট কন্ডিশন থাকে তাহলে ক্লোরোডায়াজিপক্সাইড দেয় মাইল্ড টু মডারেট কেসে, আর সিভিয়ার কেসে হচ্ছে আমরা লোরাজিপাম দিব, কারণ লোরাজিপামটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি। তো এখানে বলছে which of the following is the most likely diagnosis? এখানে urine osmolality post fluid deprivation হচ্ছে 285, ঠিক আছে, আর urine osmolality post desmopressin দেওয়ার পরে 820, তার মানে রেসপন্স করছে, ডায়াগনোসিস বলেন। cranial diabetes insipidus। হ্যাঁ, cranial diabetes insipidus most likely diagnosis, তাহলে cranial diabetes insipidus। রেসপন্স না করলে তখন আমরা চিন্তা করতাম নেফ্রোজেনিক। What is the most appropriate intervention for the patient's psychiatric symptom? Psychiatric symptom most appropriate. Okay. So a 22 years old student is brought to the ED where his flatmates are considered as he had not been seen for some days. When they entered his room, he had covered the windows in the tin foil and written a number of mathematical equations on the wall.
আচ্ছা, he is known to regularly smoke cannabis, যে cannabis related psychosis exactly. He refuses the examination and tells you that the government are trying to broadcast his into his brain. He is appeared to accept a table. Achha, what is the most appropriate intervention for the patient's psychiatric symptoms? So cannabidiol, diazepam, haloperidol, risperidone, schizophrenia develop করছে না? সিজোফ্রেনিয়া, হ্যাঁ, রিসপেরিডন তাহলে হবে। আচ্ছা Risperidone. সিজোফ্রেনিয়া So broadcasting thought withdrawal. So risperidone. What is the most appropriate intervention? Most appropriate intervention কি দিব? আচ্ছা, এখানে ESR 95 ওকে বেশি, আর বাকিগুলোর মধ্যে ভালো আছে। ওকে, 72 years old woman presents to the clinic with the stiffness of her shoulder and hip. Stiffness, হ্যাঁ, shoulder and hip, shoulder and hip stiffness. Stiffness থাকলে দুইটা ডিডি মাথায় নিতে হবে, একটা হচ্ছে polymyalgia rheumatica, রুমেটিকা আর একটা হচ্ছে টেম্পোরাল গ্যানসেলাটেড। She says this is got worse over the past 3 months, and it is most worse for the first 2 to 3 hours, 8 morning. She has hypertension for which she takes the Remipil, and blood pressure okay, pulse okay, regular, obvious shoulder stiffness, and okay, BMI 22.5. ভালো আছে, তার মানে ESR বাড়ছে। So এটা হচ্ছে polymyalgia rheumatica. What is the most appropriate intervention? কি দিবেন আপনারা বলেন? প্রেডনি ইয়ে দিব, স্টেরয়েড দিব। কত 60 না 12? প্রেডিসোনাল 60 মিলিগ্রাম। নো, এখানে 60 না, এটা কম দিতে হবে। হাই ডোজ না, হাই ডোজ হচ্ছে আপনার হ্যাঁ, ইয়েতে দেওয়া ও হয়। আচ্ছা আচ্ছা। হাই জানসেন, ডোজ হচ্ছে GCS এ? ডার্মাটোমাইসিটিস, পলিমাইসিটিস আর জিসিআই। yeah, ডার্মাটোমাইসিটিস এর হাই ডোজ না, হ্যাঁ, ডার্মাটোপলিমাইসিটিস। ডার্মাটোমাইসিস হাই ডোজ, পলিমাইসিটিস হাই ডোজ, তারপরে জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস হাই ডোজ। হ্যাঁ, এই তিনটাতে high dose। রিমাটিকার এই ডোজটা পরীক্ষায় অনেকবার দিয়েছে। হ্যাঁ, এইটাতে শুধু লো ডোজ। লো ডোজ, ইয়া। আচ্ছা দাদা, তাহলে এটা একটু শুরু করেন। একটু কনফিউশনটা ভাই একটু ক্লিয়ার করি। তাহলে হচ্ছে আমরা কোথায় হাই ডোজ দিব? হাই ডোজ হচ্ছে পলিমাইসিটিস, ডার্মাটোমাইসিটিস, তারপরে জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস, হ্যাঁ, আচ্ছা, আর নেফ্রোটিক সিনড্রোমে যেগুলো থাকে, মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ, এগুলোতে হচ্ছে আমরা হাই ডোজ দিব। হাই ডোজ দিব, আচ্ছা আচ্ছা। আর একমাত্র এই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। পলিমাইলজিয়া রুমেটিকা হলে আমরা হচ্ছে লো ডোজ দিব। ডোজ 12.5 দিয়ে শুরু করব। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, থ্যাংক ইউ। ওকে দাদা, আপনি শুরু করেন। ঠিক আছে ভাই। What is the mode of inheritance for the patient's underlying condition? Hemoglobin 104, white cell normal, platelet normal, sodium, potassium, creatinine বেশি 212. কমে গেছে এদিক দিয়ে। হ্যাঁ। A 22-year-old man is referred to the clinic with progressive renal dysfunction and bilateral renal masses. He is adopted and doesn't know if he is at risk of any genetic conditions. তার মানে দেখেন কষ্টটা কিন্তু কম না, বাইলেটারাল রেনাল মাসেস আছে, হিমোগ্লোবিন কম, ADPKD ওএডিপিকেটি, হ্যাঁ, অটোসোমাল ডমিনেন্ট। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে কিডনির মধ্যে দেখেন পানি পানি হয়ে আছে, একেবারে হ্যাঁ, সিস্টিক মাস। আবার লিভারেও দেখেন এই যে একটু কালো না, এই যে কালো কালো গুলো হচ্ছে পানি, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে? তো লিভারও সিস্ট হইছে আর কি। সো এটা এডিপি, তার মানে এটা ADPKD। হ্যাঁ, এলা ওরা জানতে চাইছে অটোসোমাল ডমিনেন্ট, ইনহেরিটেন্স অটোসোমাল ডমিনেন্ট। হ্যাঁ, এটা কি পড়ার দরকার আছে? না, দরকার নেই। আচ্ছা, না, পরেরটাই ভালো যাই। লাগছে না। Acha, what is the patient most likely to have been given? A 21-year-old woman is admitted to the emergency department after being given an antiemetic by a friend. She has suffered from diarrhea and vomiting for the past 24 hours and was given the pill by her flatmate to help her symptoms. She has torticollis and is grimacing. She is looking up and is unable to stop doing this. তার মানে তার EPS হয়েছে, তাহলে মেটোক্লোপ্রামাইড দিছে মনে হয়। মেটোক্লোপ্রামাইড, হ্যাঁ, মেটোক্লোপ্রামাইড। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে নেক্সট, আচ্ছা, মেটোক্লোপ্রামাইড হলেও তো ভাই আমরা ওই যে ইয়ে দিব, ওই যে পার্কিনিল দিব না, প্রোসাইক্লিন দিব। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। ট্রিটমেন্টে ভাই প্রোসাইক্লিন দিব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রিটমেন্ট হিসেবে। হুম 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 হুম।
তারপরে which of the following is the most likely diagnosis? তা এটা কি লিখছে, বিলিরুবিনটা অনেক বেশি, অ্যালফস বেশি, ALT অনেক বেশি, ক্রিয়েটিনিন নরমাল, সোডিয়াম পটাশিয়াম নরমাল, প্লেটলেট কমে গেছে, হিমোগ্লোবিন নরমাল, হ্যাঁ নরমালি, হোয়াইট সেলটা ঠিক আছে। A 29-year-old woman presents to the emergency department with jaundice. She also has dark urine, right-sided abdominal pain and itching. She returned 3 weeks earlier from a holiday to Morocco that was booked at the last minute. A few days before the jaundice developed, she tells you that she suffered from flu-like illness. তারপর মরক্কোতে গিয়া রাস্তার আশেপাশে খাদ্য খাইছে আর কি, বুঝছেন? হ্যাঁ এ হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে হেপাটাইটিস এ। হবে এটা, হ্যাঁ। অ্যাডাল্ট তো ই বা এ, ই বা এ, হ্যাঁ, ই হ্যাঁ, তো ই প্রেগন্যান্ট, নাই, আর ই হচ্ছে প্রেগন্যান্সিটা। ই তো নাই। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এ, হেপাটাইটিস এ। এ হবে। আচ্ছা, তাহলে যে মরক্কোতে গিয়ে ওই যে খাবার দাবার খেয়ে আর কি এমন হয়েছে আর কি। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট হচ্ছে হ্যাঁ হেলিকোব্যাক্টার পজিটিভ, আবার ম্যালটোমা আছে, বায়োপসি কনফার্ম ম্যালটোমা। এখন হচ্ছে তার মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্টারভেনশন হেলিকোব্যাক্টার এরাডিকেশন থেরাপি দিব। ইরাডিকেশন থেরাপি দিব, ইয়া। হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপরে এটা কয় সেন্টিমিটার হয়েছে না কি এটা? আচ্ছা, which of the following is the most likely diagnosis? এটা ভাই পড়তে হবে, এটা সিনারি পড়তে হবে। A 22-year-old student who has been backpacking in Thailand presents to the emergency department with a lesion on his left arm. He has just returned from the airport and feels unwell with fever, headache, muscle aches and cough. He also has abdominal pain and vomiting and a maculopapular rash. Examination reveals axillary and inguinal lymphadenopathy, temperature 38.5. There are coarse crackles at the left base on auscultation of the chest. আচ্ছা, কোর্স ক্র্যাকেলস আছে, তার মানে একটা নিউমোনিয়ার মতো ব্যাপার স্যাপারও আছে, তার সাথে সাথে আবার একটু ম্যাকুলোপেপুলার র্যাশ, ফিভার, মাসেল এক এগুলোও আছে। রিকেটশিয়ার কিছু মনে হচ্ছে না, রিকেটশিয়া, স্পেশালি রিকেটশিয়া হচ্ছে কিছু রিজন আছে, লাইক হচ্ছে আপনার ইউএসএ, হ্যাঁ ওই সাইড গুলো, আচ্ছা আবার এশিয়া বা এই সাইড গুলোতে হচ্ছে আপনার যে ইয়েটা হয়, ওরিয়েন্টিয়া ওইটা নাকি ভাই? ওই যে সুসাগু মোসি একটা আছে, হ্যাঁ যে ওরিয়েন্টিয়া সুগামুশি, ওরিয়েন্টেশিয়া সুসাগু মোসি, ওইটাই সাউথ ইস্ট এশিয়ান যে কান্ট্রি গুলো আছে বা এশিয়ান যে কান্ট্রি গুলো আছে, হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। তাহলে আপনার ওই লিশমিনিয়ান স্ক্রাব টাইফাস, হ্যাঁ স্ক্রাব টাইফাস, তাহলে এটা একটু পড়ি। স্ক্রাব টাইফাস is caused by bacterium Orientia সুসুগামুশি, হ্যাঁ, which is spread via the bite of a larval mites known as shiggers. It is endemic to areas of Southeast Asia, including parts of Thailand. The symptoms including cough, muscle aches, abdominal pain, vomiting, and a rash are all consistent with the diagnosis. Doxycycline is the intervention of choice. Okay. Doxycycline, shock, typhus, shock, doxy. What is the most appropriate next investigation to establish the diagnosis? Urine protein 3+, blood negative, creatinine 192 মানে বাড়ছে, sodium potassium normal, platelet normal, white cell normal, তারপরে ভাই একটু পরে hemoglobin কমছে। A 54-year-old woman who has FSGS আছে and nephrotic range proteinuria presents to the emergency department with a left low end pain and marked worsening of her peripheral edema. Her blood pressure 145/85 and pulse 88. There is left loin tenderness on abdominal palpation and has pitting edema up to mid-thigh bilaterally. আচ্ছা, renal vein thrombosis আছে নাকি? এটা রেনাল ভেন থ্রম্বোসিস, এটা ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস হইছে, হ্যাঁ ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস হইছে। তাহলে এখন হচ্ছে কি লিখছে, what is the most appropriate next investigation? আমরা হচ্ছে একটা অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 লেভেল করব। আচ্ছা, নেক্সট ইনভেস্টিগেশন জানি তো আপনি ডপলার করতে হবে, একটা না ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা, ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড। অ্যান্টিথ্রম্বিন 3টা কখন করব ভাইয়া, যে কজ অফ দা মানে ডায়াগনোসিস এরকম করলে সিনড্রোম রিলেটেড করে যদি তার ইয়া হয় তখন
আমরা মানে কজ যদি বলতে বলে ডিরেক্টলি হ্যাঁ কোনটার জন্য মোস্ট কমনলি কোনটার জন্য হয়েছে নেফ্রোটিক সিনড্রোমের ক্ষেত্রে তখন অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 আছে। নেফ্রোটিক সিনড্রোমে থ্রম্বোসিস তো মেইনলি এই অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয়। হ্যাঁ লস হয়ে যায় তো ইউরিন দিয়ে বের হয়ে যায় হ্যাঁ সেজন্য। হ্যাঁ The patient has nephrotic syndrome which leads to an increased risk of thrombosis because of process of clotting factors. আর এখানে বলছে যে আচ্ছা hypercoagulable state হয় কারণে in this case the low pain and marked increase in proteinuria and consistent with renal vein thrombosis. Grayscale ultrasound demonstrates renal enlargement with a hypoechoic cortex. Doppler ultrasound is the best way to then confirm the diagnosis. Doppler findings include reversal of arterial diastolic flow, absent venous flow, thrombus visualized within the lumen, elevated renal artery resistive index. Our antithrombin 3 levels are reduced in patients with nephrotic syndrome. They will not confirm the likely underlying cause of the increased edema and low pain. ও আচ্ছা তার মানে ভাই অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 লেভেল হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোমের প্রায় সব পেশেন্টেরই কমই থাকে। সো এটা রেনাল ভেন থ্রোম্বোসিস হয়েছে না কি হয়েছে এটা মানে অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 দ্বারা বোঝা যাবে না আসলে, এই কারণে আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে। Which of the following is the most appropriate next step? Chest X-ray cardiomegaly, left hilar mass consistent with bronchial carcinoma, creatinine বেশি, potassium, sodium, platelet, white cell hemoglobin একটু কম, বাকি সব normal. A 78-year-old man presents to the clinic with a chronic cough and left-sided pleuritic chest pain despite taking tramadol and paracetamol. He has been referred by the GP with an abnormal chest X-ray. He has COPD and left ventricular failure, and he continues to smoke 12 cigarettes per day. He can walk only 100 meters on the flat and climbs the stairs only once per day. His pulse is 95, atrial fibrillation, and BP 135/90. There is poor air entry and a quiet wheeze on auscultation of the chest. His peak flow rate measured in the clinic 170 liters per minute. আচ্ছা, abnormal chest X-ray, আচ্ছা। এখন তাকে which of the following bronchial carcinoma আছে তার, এখন he refuses further investigation, সে আর কিছু করতে চাচ্ছে না। এখন সেক্ষেত্রে আমরা তাকে কি করব? তাকে ইমিউনোথেরাপি, প্যালিয়েটিভ কেমোথেরাপি, প্যালিয়েটিভ রেডিওথেরাপি, অক্সিকোডন ইজ রিকোয়ার্ড, আর টিউমার এম্বোলাইজেশন। এখন ভাই আমি হিস্টোপ্যাথোলজি না করে তো কেমো বা রেডিও তো দিতে পারবো কি? যাবে না। তাহলে সেক্ষেত্রে রিপিট করতেছে তাহলে যে ব্যথাটা কমানো বা প্যালিয়েটিভ কেয়ার টাইম ম্যানেজমেন্ট দিতে হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে যে অক্সিকোডন পিআরএন ওইটা, মানে তাকে হচ্ছে আমরা দেব যে অপিয়েট দিব। তাহলে given this man has refused further investigations and has a very poor functional status, pain relief with oral oxycodone is the most appropriate option. This is a step up from his current paracetamol and tramadol therapy. Although a non-steroidal anti-inflammatory drug may be considered as part of the ladder of pain therapy, it's best avoided here on account of the patient's renal impairment and the fact that he has left ventricular failure. Should he change his mind, a bronchoscopy and biopsy to confirm the diagnosis could open up the possibility of palliative intervention. Which of the following is the most appropriate intervention for the patient's bony metastasis? Intervention কি করব আর কি? অ্যালকালাইন ফসফেট বেশি না? হ্যাঁ, অ্যালফাস বেশি, ক্যালসিয়াম নরমাল, ক্রিয়েটিনিন একটু বেশি, বাকি সব মোটামুটি নরমাল আছে, হিমোগ্লোবিনটা কম। A 48-year-old woman is reviewed in the oncology clinic. She has undergone mastectomy for a carcinoma of the left breast and bone scan has demonstrated metastasis in the right humerus and left femur. She reports a dull ache in the left femur. আচ্ছা, এখন আমরা কি ইন্টারভেনশন নিব বনি মেটাস্টাসিসের জন্য? বিসফসফেট, অ্যালফাস বেশি, ব্রিসেড্রোনেট হবে। অপশন গুলো
ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ডেনোসুমাব, রেলোক্সিফেন, রিসেড্রোনেট, স্ট্রনশিয়াম। তাহলে তো রিসেড্রোনেট হওয়ার কথা না? রিসেট করে হ্যাঁ রিসেড্রোনেট, হ্যাঁ। ও ওনার ডেনোসুমাব, দিচ্ছে ইনিশিয়ালি তো এটা ডেনিস কি দেয় না কোনো যদি জোলেন্ড্রোনেটটা হচ্ছে মেইনলি ড্রাগ অফ চয়েস এক্ষেত্রে, কিন্তু ওটা তো অপশন ইনিশিয়ালি তো এটা কি ওই যে ক্রিয়েটিনিন বেশি এই কারণে দিল তাহলে নাকি? ও ইয়া রেনাল ইনভলভমেন্ট আছে না, ক্রিয়েটিন তো খুব একটা বেশি না, আচ্ছা তাহলে 132 এরকম তো হয় সাধারণত এবার আমরা একটু পড়ি। হুম আচ্ছা, denosumab is a rank receptor activator of nuclear factor kappa B ligand inhibitor that reduces osteoclast maturation and activity. It has the advantage that it is given in a 6-monthly subcutaneous injection. In studies of women with advanced breast cancer who had proven bone metastasis, a Cochrane meta-analysis has shown that denosumab was better than bisphosphonates at preventing complications of metastatic bone disease and reducing symptoms, but did not confer a survival advantage. Even so, it's recommended by the NICE as the preferred option in this case. ভাই তাহলে একটু ইয়েটা পড়ি, রিসেডোনেটটা কেন দিল না ওটা একটু দেখি। Risedronate is a bisphosphonate used in the treatment of osteoporosis. Studies in patients with breast cancer suggest it is less effective than denosumab in maintaining bone health. আচ্ছা, তার মানে যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে মেটাস্টেসিস হয় সেক্ষেত্রে আমরা ডেনোসুমাব দিব। না এরকম আচ্ছা না, ভাইয়া এরকম না, মেটাস্ট্যাটিক বোন ডিলেশনে জন্য বলছিলাম না কিন্তু যে জোলেন্ড্রোনেটটা হচ্ছে বিসফসফোনেট দেয়। হ্যাঁ জোলেন্ড্রোনেটটা হচ্ছে বেস্ট। এরপরে যদি এগুলাতে কাজ না হয় বা যদি ধরেন যে হ্যাঁ রেডিও ইনটলারেন্ট থাকে তখন হচ্ছে ডেনোসুমাব তারপর রেলোক্সিফেন এগুলো হ্যাঁ কোনো পেশেন্ট যদি ইউসিফাইজাইটিস ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রে এটা ডেনোসুমাব হবে। Which of the following is the most likely cause of the patient's symptoms? A 27-year-old woman attends the emergency department with her 5-year-old daughter. They are both up to date with vaccinations. Her daughter has developed an erythematous rash affecting both cheeks, slapcheek syndrome naki, and had symptoms of a cold around 1 week earlier. The woman has the same rash affecting her face and complains of joint pains. Acha. Examination of the oropharynx is normal and there are no enlarged lymph nodes on palpation of the neck. তাহলে এটা কি পার্ভোভাইরাস B19? হ্যাঁ পারভোরাস B19 এটা স্ল্যাপচিক সিনড্রোম আর কি। আচ্ছা তাহলে নেক্সটে যাই। নেক্সট হচ্ছে what is the most appropriate in next intervention? She is treated with IV fluid replacement, assisted admission in the ITU, QRS 120. ভাই তাহলে এবার সিনারিওটা বাইকার্বনেট কম আছে। বাইকার্বনেট কম। আচ্ছা বাইকার্বনেট কম, তার মানে অ্যাসিডোসিস আছে। QRS 120 বেশি। কি কোনো খাইছে কিনা? ওই অ্যামিট্রিপটাইলিন খাইছে তাহলে অ্যাসিডোসিস আছে, QRS বেশি, সোডি বাইকাপ দেব। তাহলে সোডি বাইকাপ দিতে হবে। The patient has TCA overdose with, আচ্ছা বাদ দি, এটা কি সোরিয়াসিস মত না লাল লাল, তাহলে এখন কি বলছে? ট্রিগার কি ট্রিগার? বিসোপ্রোলল ট্রিগার করছে। কোশ্চেন করি কিউআরএস প্রলং হচ্ছে কত বেশি হলে 110 এর না 100 এর বেশি? কিউআরএস আপু 120 না? নরমাল 120 হ্যাঁ 120 হ্যাঁ 120 এর বেশি 120 এর বেশি হলে বলবো যে কিউআরএস প্রলং। হ্যাঁ এখানে তো 120 ই আছে। ওই তো মানে 120 এর সমান বা বেশি। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আর হিস্ট্রিটা হচ্ছে মেইন তো, যেটা হচ্ছে বাইকার্বনেট খাইছে তো ইয়া খাইছে। দেয়া আছে যে আমি জিপচালিন বাইকার্বনেট কম। ঠিক আছে পরে কি ভাই এটা হচ্ছে ওই যে বিসোপ্রোলল অ্যানসার, যে কোন ড্রাগ আর কি এটা বাড়াইছে। তারপরে ওই যে আমরা ভাই ব্লাম দিয়ে মনে রাখতে পারি, বিটা ব্লকার, লিথিয়াম, অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল, এসি ইনহিবিটর, এনএসএআইডি। What is the most likely to happen to the lesion over time? A 74-year-old retired gardener presents to the dermatology clinic with a nodular lesion on the left side of his nose.
left side of his nose. It looks pearly in appearance and has telangiectatic vessels arising from the nodule itself. basal cell carcinoma. তাহলে Imagine local also. progression without metastasis, local progression with hematogenesis spread, local progression with early metastasis, no significant change, regression over a few months. প্রথমটা মনে হচ্ছে না ভাই, local progression without হ্যাঁ, metastasis? প্রথমটা মেবি লোকাল প্রোগ্রেশন উইদাউট মেটাস্টাসিস। হয় না। হ্যাঁ, তাহলে the lesion described here is a typical of a nodular basal carcinoma, basal cell carcinoma. Over time, they may ulcerate and nodular lesion often penetrate more deeply. That is suggested by the size and appearance on the surface. Early excision is recommended because of the risk of local invasion to bone and deep tissues. Metastasis is only very rarely described in conjunction with the basal cell carcinoma. আচ্ছা, তারপরে নেক্সট হচ্ছে which of the following is the most likely cause of the patient's deteriorating renal function? আচ্ছা, তোমরা রিজেকশন, সিএমভি এগুলোর কথা বলেছে, তার মানে একটা রেনাল ট্রান্সপ্লান্টের ব্যাপার আছে। ইউরিন ডিপস্টিকে ব্লাড যাচ্ছে 2+, প্রোটিন 1+, সাইক্লোস্পোরিন নরমাল, তার মানে সাইক্লোস্পোরিন টক্সিসিটি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ক্রিয়েটিনিন 255, 3 months earlier 189, 6 months earlier 155, তার মানে প্রোগ্রেসিভলি এটা বাড়তেছে। পটাশিয়াম একটু বেশি, সোডিয়াম নরমাল, বাকি সবই নরমাল। A 48-year-old woman comes to the transplant clinic for her routine review. She received a renal transplant 3 years earlier for end-stage renal disease due to immunoglobulin A IgA nephropathy. Her blood pressure 148/88, pulse is 75, abdomen is soft and non-tender. The transplanted kidney feels normal. আচ্ছা, হোয়াইট সেল নরমাল এবং 3 বছর আগে, তাহলে তো সিএমভি ইনফেকশন হওয়ার চান্সটা একটু কম। তাহলে ভাই আর কি আছে? তাহলে তো ক্রনিক রিজেকশন মনে হচ্ছে। হতে পারে, অপশন কি আছে? ক্রনিক রিজেকশন, সাইক্লোস্পোরিন টক্সিসিটি, সিএমভি ইনফেকশন। আচ্ছা, এটা আইজিএ কি লিখলো ভাই দেখি, আইজিএ 4 নাম্বারটা। আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি রিকারেন্স, ইউরিনে 2+ আছে। আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি রিকারেন্স, আচ্ছা। এন্ডস্টেজ রেনাল, আচ্ছা ভাই, যেহেতু তার আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি, তার মানে তো তার একটা আইজিএ রিকারেন্সই হবে এটা। এইটাই হবে, কারণ হচ্ছে তার যে নতুন কিডনি সেটাও আবার আইজিএ দ্বারা এফেক্টেড হয়েছে। এটাই। Unfortunately, IgA nephropathy is a common cause of deteriorating renal function after renal transplant, seen in up to 30% patient. In fits with the slow rise in creatinine over the past 6 months, the return of blood and proteinuria, young age at kidney transplant, male sex, rapid progression to the original disease, pre-transplant are all predictors of recurrence. Treatment is difficult for rapidly progressive recurrent disease in the transplanted kidney with high-dose corticosteroids and cyclophosphamide both as potential options. এটা একটু মুখস্থ করে ফেলেন এই চিত্র। ভাই এই চিত্রগুলা কই আছে? আচ্ছা, ছবিগুলোর একটা পোস্ট আমি দিব না, আমার ফেসবুকে ওই যে চেক দিয়ে দেওয়া আছে অনেকগুলো ছবি রেসপিরেটরি সিস্টেমে। ও আচ্ছা আচ্ছা ভাই, একটু এটা আবার একটু ভাইয়া দেন যে তো। পিডিএফ দিছেন ওখানেও আছে ওই রেসপিরেটরি পিডিএফ এর ইয়াতে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা ভাই, এটা আগে সিনারিও কি লিখছে? সিনারিও লিখছে রিটায়ার্ড প্লাম্বার, increasing shortness of breath over the past few months, smokes 5 cigarettes. তাহলে শর্টনেস অফ ব্রেথ এর কজ কি কি দেখি ভাই অপশন গুলো। এটা এমফাইসিমা আর কি। আচ্ছা, আমি এগুলো মুখস্থ করে ফেলছি অনেকটা। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ভাই একটু আবার একটু দেখি ছবিটা। এমফাইসিমা আপনার যে রেসিডুয়াল ভলিউমটা বেশি থাকে না, নিচের হ্যাঁ সাইডে হ্যাঁ হ্যাঁ ভলিউম হঠাৎ ভাই করে একটু বলেন তো যে অবস্ট্রাকটিভ রেস্ট্রিকটিভ কিরকম হবে, ভুলে গেছি, মানে আগে দেখছিলাম। আচ্ছা, এই জায়গাটাতে তো ইন্সপায়ারেটরি ফেজ, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নিচেরটা হচ্ছে এক্সপায়ারেটরি ফেজ। তো যেটা হবে, যাদের অবস্ট্রাকটিভ থাকবে তাদের হচ্ছে এক্সপায়ারেটরি ফেজটা সহজে ফ্ল্যাটেনিং হবে না, এটা তো ওয়াইড থাকবে। এবং যাদের অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ তাদের তো হচ্ছে কি আপনার রেসিডুয়াল ভলিউমটা আস্তে আস্তে বাড়ে, তাই না? তার মানে ভিতরের যে এই যে অংশটুকু আছে এই বাড়বে। আর ইয়ের ক্ষেত্রে এই লাইক অ্যাজমা যে পেশেন্ট বা সিওপিডি তাদের ক্ষেত্রে এরকম থাকবে না, এটা একটু এখান থেকে ন্যারোইংটা হবে আর কি।
এই ছবিটা তো কেমন যেন আমার মনে হচ্ছে এই ছবিটা আমি দেখি নাই কখনো। এরকম থাকবে আর কি, হ্যাঁ 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 এরকম থাকে এরকম হ্যাঁ। থাকবে, এটা হচ্ছে সিওপিডির ক্ষেত্রে থাকে, ঠিক আছে এরকম। হ্যাঁ আর এই হঠাৎ করে যেটা কমে যাবে, এটা ব্যাখ্যা জানি না কিন্তু আমি মনে রাখছি এমনি, হঠাৎ করে যেটা কমে যাবে হ্যাঁ শার্পলি, হ্যাঁ তারপরে এটা নিবি, এটা হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে এমফাইসিস। এমফাইসিসে তো আপনার রেসিপ্রল ভলিউম বেশি থাকে, অনেক বেশি থাকে, কারণ ওইখানে তো অনেকগুলো অ্যালভিউলাস নষ্ট হয়ে অনেক বিগ একটা ক্যাভিটি হয়ে যায়, তার জন্য আরো এটার বেশি ইয়ার জমা থাকে আর কি। আর ভাই রেস্ট্রিক্টিভটা একটু বলে দেন। রেস্ট্রিকটিভ টাইপের যেটা হবে আপনার এই ইন্সপায়ারেটরি ফেজটাও কমবে, রেসপিরেটরি ফেজটাও কমবে, হ্যাঁ হুম রেস্ট্রিকটিভ। তো ইন্সপায়ারেটরি রেসপিরেটরি যদি কমে, তাহলে নর্মাল যেটা থাকে আমাদের, যে নর্মাল যে গ্রাফটা থাকে, নর্মাল গ্রাফটা হ্যাঁ হচ্ছে এরকম থাকে, হ্যাঁ এরকম থাকে না। হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম হবে। ওটা হচ্ছে ইয়ে রেস্ট্রিকটিভ ক্ষেত্রে হচ্ছে দুইটা ছোট হয়ে যায়, হ্যাঁ দুইটা দুইটা সাইজটা হচ্ছে গ্রাফের যে নর্মাল সাইজটা, এটা হচ্ছে ছোট হয়ে যায় হ্যাঁ নর্মাল। বুঝলাম, বুঝলাম। এটা ডেভিডসন মেডিসিনের রেসপিরেটরি সিস্টেমের একদম দেখবেন 3-4টা পৃষ্ঠা উল্টাইলে এই ছবিগুলো পাবেন, ঠিক আছে খুব সুন্দর করে ওরা বুঝিয়ে দিচ্ছে। এটা অবশ্যই আচ্ছা আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। ডেভিডসন বই থেকে এটা দেখেন, কারণ এটা দেখা জরুরি, এখান থেকে কোশ্চেন আসে প্রায় সময় একটা। আচ্ছা আচ্ছা। তবে 63 নাম্বার কোশ্চেন হচ্ছে, এটা তো সিগময়েড ভলভুলাসের মতো, হ্যাঁ হ্যাঁ কফি বিন। তাহলে যে ইয়ে দিব, ফ্ল্যাটাস টিউব ডিকম্প্রেশন করব নাকি? হ্যাঁ এটা করা যায়। আচ্ছা সিনারিটা একটু পড়েন তাহলে এটা। আচ্ছা হ্যাঁ। A 64-year-old man who suffers from chronic constipation presents to the emergency department with colicky abdominal pain, which has worsened over the past 12 hours, failure to pass flatus and a stool, and grossly distended abdomen. The blood pressure is 122/82, pulse is 98 and regular. His abdomen is grossly distended and tympanic, but not particularly tender. আচ্ছা, হিমোগ্লোবিন হোয়াইট সেল একটু বেশি, হিমোগ্লোবিন নরমাল, প্লেটলেট সোডিয়াম নরমাল, দেন পটাশিয়াম একটু কম, ক্রিয়েটিনিন 139। তাহলে অপটিমাল ইন্টারভেনশন আমরা কি দিব? ফ্ল্যাটাস টিউব দিয়ে দিন। হ্যাঁ ফ্ল্যাটাস টিউব ডিকম্প্রেশন করব। The X-ray here is consistent with sigmoid volvulus, which fits with a history of chronic constipation followed by an acute deterioration with colicky abdominal pain with distension coupled with absolute constipation. Acha, urgent decompression by introducing a flatus tube with the patient lying in the left lateral position is the intervention of choice. Worsening pain or sign of mesenteric ischemia, such as passes of blood, may prompt progression to laparotomy. আচ্ছা তাহলে ওরসেনিং পেইন, এখানে কিন্তু বলতে কোনো পেইন নাই, তাহলে ওরসেনিং পেইন or sign of mesenteric ischemia such as passage of blood may prompt progression to laparotomy. Volvulus is the third largest cause of colonic obstruction in adults. Which of the following is the most likely cause of this patient's renal impairment? ECG new anterolateral T-wave inversion, creatine kinase অনেক বেশি, ক্রিয়েটিনিন 322 অর্থাৎ এটাও বেশি, সোডিয়াম পটাশিয়াম কিছু দেয়, আচ্ছা পটাশিয়াম একটু বেশি 5.1। আচ্ছা ভাই তাহলে সিনারিওটা একটু দেখি। 72-year-old man is reviewed in the surgical high HDU 3 days after colectomy for colon cancer. His operation was unremarkable apart from a period of hypotension for around 15 minutes towards the end of the surgery. He has hypertension and type 2 diabetes. He received a single dose of gentamicin in the postoperative period. 3 days postoperatively, his urine output has fallen to 10 ml per hour and his creatinine level has risen. He's also having some breathlessness. He is apyrexual and his blood pressure is 115/60. আচ্ছা তাহলে কজ অফ হিজ পেশেন্টস রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট কি, সেটার জন্য কিছু ইয়ে দিয়েছে, যে একটা হচ্ছে
টাইপ 2 ডায়াবেটিস। আচ্ছা, এদিকে টি ওয়েভ ইনভার্সন আছে, ইসকিমিয়া একটা ইভেন্ট আছে। আচ্ছা, পিপি তো ভালোই আছে, ইউরিন আউটপুট কমে গেছে, রেনাল ইনভলভমেন্টে বেশি, ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গেছে টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য সার্জারি। আচ্ছা, হতে পারে কোলন ক্যান্সার। আচ্ছা, অপশনগুলো দিই। Gentamicin toxicity, myocardial infarction, renal vein thrombosis, abdominalysis, urinary sepsis. T-wave inversion, myocardial infarction, pumping action কমে গেলে এটা হতে পারে। renal vein thrombosis না, abdominalysis না, ভাই এমআই মনে হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, কারণ মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন দিয়ে ইসিজি চেঞ্জ ব্যাখ্যা করা যায়, তারপরে ক্রিয়েটিন কাইনেজ ব্যাখ্যা করা যায়, ওইদিকে হাইপোটেনশন হয়ে গেছিল সেটাও ব্যাখ্যা করা যায়। সেটা ওই যে হাইপোপারফিউশন থেকে রেনাল ফাংশন। হ্যাঁ, রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট হয়েছে, এটাই মেবি, কারণ জেন্টামাইসিন তো এক ডোজে এটা হওয়ার কথা না। The clues here as to diagnosis include hypertension and type 2 diabetes, a period of hypotension during the operation, T-wave inversion on the ECG, and a marked elevation in the CK. Taken together, these factors raise the possibility of an acute MI having occurred on the table, leading to acute tubular necrosis as a result of the period of hypotension and low renal perfusion. Urine testing reveals the presence of granular cast and urine sodium excretion is increased. Care is supportive with inotropes and diuretics not of proven benefit. Which of the following is the most likely cause of the patient's facial weakness? Facial weakness er cause ki? CRP beshi, creatinine normal, potassium, sodium, platelet, white cell, hemoglobin all are normal. The question is, a 24-year-old hiker presents to the emergency department complaining of a left-sided facial weakness which was present when he woke from sleep. He is usually well but has felt more tired than usual over the past few weeks. Examination reveals a blood pressure up to 122/82, pulse is 54 and regular. আচ্ছা, তার মানে এটা হচ্ছে পালস 54, তার মানে এটা ইয়ে হয়েছে, এই যে কি বলে ব্র্যাডিকার্ডিয়া, রিলেটিভ রিলেটিভ ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ব্র্যাডিকার্ডিয়া। হ্যাঁ, বায়োলেটারাল ফেশিয়াল নার্ভ পালসে আছে, আর এটা লাইম ডিজিজ হয়েছে ভাই। এই যে আরো আছে, দেয়ার ইজ এ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেরি Lyme ফেইন্ট সার্কুলার প্যাচ অফ ইরাইথেমা অন দ্য লেফট কাপ, তার মানে এটা Lyme disease, লাইম ডিজিজ। হ্যাঁ, diabetes, ভাই লাইম ডিজিজ জানি কোন অর্গানিজম করে, এই যে বরেলিয়া বাগডরফি। Borrelia. হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, লাইম ডিজিজের ট্রিটমেন্ট কি দিব? ডক্সিসাইক্লিন? আচ্ছা, what is the most appropriate initial therapy? A 45-year-old woman comes to the emergency department with easy bruising affecting her arms, legs, bleeding when she cleans her teeth and petechial hemorrhages. She is usually well and takes no regular medication. আচ্ছা, হিমোগ্লোবিন কি বলছে? হিমোগ্লোবিন নরমাল, ব্লাড স্মিয়ার নরমাল apart from the presence of a thrombocytopenia. আচ্ছা, প্লেটলেট অনেক কম, 15,000 অনলি। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্রিয়েটিনিন নরমাল। 45 বছরের ওম্যান, ইজি ব্রুইশিং নিয়ে আসছে, টিথ এন্ড পেটেচিয়াল হেমোরেজ। আচ্ছা, তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু হিমোগ্লোবিন, হোয়াইট সেল সব নরমাল, সেক্ষেত্রে আমি তো প্রথমে আইটিপি চিন্তা করব। প্রেডনিসোলন। হ্যাঁ, ITP, হ্যাঁ, প্রেডনিসোলন, ওরাল দিতে হবে। ওরাল। হ্যাঁ, তাহলে প্রেডনিসোলন ইজ এট এ ডোজ, ভাই একটু পড়ি এটা একটু পড়ি। Prednisolone dose is recommended initial treatment in ITP. The condition is caused. আচ্ছা, তাহলে IV dexamethasone is only indicated for the patient with ITP who failed to respond to other measures such as prednisolone or rituximab. আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা ভাই, প্রেডনিসোলনের পরে হচ্ছে IVIG দিতে হয় না? IVIG ইমিউনোগ্লোবুলিন দিতে হয় না? তাহলে IV কখন দিব? অ্যাকচুয়ালি প্রেডনিসোলনে এখানে ভালো রেসপন্স করে আর কি। আপু, যে একটা জায়গায় লেখা দেখছিলাম যে আইভিআইজি নাকি খুব একটা ভালো রোল নাই আইটিপি তে, এই কারণে স্টেরয়েডটাই আর কি করা হয়েছে। আচ্ছা, which of the following is the most likely cause of the patient's back pain?
A 78-year-old woman presents to the emergency department with severe lumbar back pain, which she says came on all of a sudden while she was picking her shoes off of the floor. Acha. She has suffered a previous left collis fracture some 4 hours earlier. Her lumbar spine is tender to palpation. There are no motor or sensory deficit affecting the lower limbs. কোনো motor sensory deficit নাই, just যখন শুটা উঠাইতে যায় তখন তার ব্যথা হয়। আচ্ছা, ব্যাক পেনের কজটা কি? অপশনগুলো দেখি, বাদ দিতে শুনতাম। আচ্ছা, anterior spinal artery occlusion, osteoporotic wedge fracture, osteomalacia, sciatic nerve root compression, spondylolisthesis. আচ্ছা, প্রথমটা তো এমনি বাদ, এটা তো মাসল টাসল অনেক কিছু হচ্ছে, এটা বাদ। ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি রিলেটেড তো কিছু নাই না ভাই, এটা ফ্র্যাকচারের হিস্ট্রি আছে, লেফট কোলিস ফ্র্যাকচার, অস্টিওপোরোটিক ওয়েজ ফ্র্যাকচার, তাহলে এটা তো হচ্ছে আমাদের এটা ভাই বয়স কত? হতে পারে আমার ও 78 বছর বেশি, বয়স। 7 বছর। তাহলে এটা এটাই হবে। অস্টিওপোরোটিক টাইপের হতে পারে এখানে যে এই যে মানে অংশটুকু, হ্যাঁ, এখানে। তাই না, এটা ওয়েজ ফ্র্যাকচার মতো লাগে। আচ্ছা, পার্টিকুলার সায়াটিক নার্ভ রুট কম্প্রেশন আর স্পন্ডলোলিস্থিসিস, এটাই হবে অস্টিওপোরোটিক ওয়েজ ফ্র্যাকচার। Osteoporotic wedge fracture, ফ্র্যাকচারটা হ্যাঁ। কোথায় একটু দেখুন তো, ফ্র্যাকচার এটা মানে ফ্র্যাকচার মানে তো হাতে হয়েছে, হ্যাঁ, এবং সাথে হচ্ছে এই জায়গায় যে কালো কালো হয়ে গেল। ভাই এখানে wedge fracture কোনটা? ওয়েজ তো এইটা সেটাই। এটাকে ধরে না, এটাকে ধরে না। আচ্ছা, এটা পার্টিবা না এটা? আচ্ছা ভাই, ভার্টিব্রাতে একটা যে লাইন দেখতেছি, এটা আচ্ছা, মনে হয় হ্যাঁ, এই যে একটা লাইন দেখা কিন্তু যাচ্ছে, এটা নাকি? এটা হচ্ছে ভার্টিব্রা, তাই না? আর এখানে যে ভার্টিব্রাটা এই জায়গাটা কিসে, এটা কি ইন্টেস্টাইন? এটা তো ভার্টিব্রা। নিচের এগুলো তো গ্যাস শ্যাডো, নিচের সাদা অংশ। হুম, osteoporotic waist fracture না। আচ্ছা, এখানে দেখেন একটা, হ্যাঁ, এটা দেখুন তো। এই যে মাঝখানটা একটু ওয়েজ শেপ করে চলে গেছে না? হুম। এই যে দেখেন মাঝখানে মনে হয় যে মাংসের মতো কামড় দেওয়া নিয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, বুঝতে ও পারছি। আচ্ছা, হ্যাঁ। এই যে মাঝখানে ভার্টিব্রাল বডিটা থাকবে না, মানে সামনের দিকে চিকন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সামনের দিকটা চিকন হয়ে যায়। তাহলে এইটাতে খুব একটা ভালো বোঝা যায় না, আর যদি হয় তাহলে এই জায়গাতে তার মানে এটা হচ্ছে, হ্যাঁ ভাই, ওইখানে একটু মনে হচ্ছে এইটা যেটা এটা রাখছেন এটাই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এই জায়গাতে অথবা ভাই এই যে নিচের দিকেও হতে পারে, এই যে গ্যাস শ্যাডোটার নিচের দিকেরটা দেখেন, আরো নিচে ভাই, আরো নিচে, এটার পরে এর পরেরটা, এইটা এটা 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 হ্যাঁ, হতে পারে হ্যাঁ, এটাও ভাই এটাও হতে পারে। অন্যগুলার থেকে চিকন। চিকন। আচ্ছা, যাও, বুঝলাম এটা। তাহলে ভাই, the X-ray is typical of an osteoporotic wedge fracture which fits with previous Colles fracture and likely reduced bone mineral density. A DEXA scan is likely to confirm significantly reduced bone mineral density, assuming that blood workup is unremarkable. A bisphosphonate is the default initial intervention. If bisphosphonates are not tolerated or are contraindicated, then denosumab or the selective estrogen receptor modulator raloxifene are examples of alternative interventions.
Which of the following is the most appropriate intervention? Chest X-ray, left mediastinal mass. Creatinine normal, sodium, potassium, sodium ta কম, potassium normal, sodium 127, platelet, white cell একটু বেশি, hemoglobin একটু কম। আচ্ছা, তাহলে এটা কি মানে সিয়াদ হয়েছে আর কি? সিয়াদ হইছে, পুরো রেস্ট্রিকশন হ্যাঁ। করছে, ইমপ্রুভ হচ্ছে না। হ্যাঁ, তাহলে টলভাপটান দিব। টলভাপটান দিতে হবে। হ্যাঁ, টলভাপটান ইজ এ সিলেক্টিভ ওই ভ্যাসোপ্রেসিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট আর কি। এটা হচ্ছে আর্জিনিন ভ্যাসোপ্রেনিনকে ব্লক করে, এবং প্রথমে আমরা হচ্ছে ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন করব, তাতে না হইলে আমরা এটা দিতে পারি আর কি, টলভাপটান। তবে যদি সিয়াদ হয়ে হাইপোনেট্রিমিয়া হয়ে সিজার ডেভেলপ করে, সেক্ষেত্রে আবার আমরা 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড দেব। Which of the following is the most ডেমেট্রোসাইক্লিন কোনটাতে দেয়? ডেমেট্রোসাইক্লিন সিয়াদে না? সিয়াদে দেই, হ্যাঁ সিয়াদে দেয়, এটা আরো পরে দেয়। মানে ইউরিয়া, টলভাপটান, ডিমেক্লোসাইক্লিন এই তিনটা দিতে পারি। আচ্ছা। Which of the following is the most likely diagnosis? A 19-year-old man who is from a traveling family comes to the cardiology clinic for review. He complains of frequent headaches and nosebleeds. Tells you that he is tired all the time and has poor circulation in his feet. His BP is 145/90 in the right arm, only 100/70 in the left. Pulses appear diminished in both feet. There is a systolic murmur loudest in the left infraclavicular area. কি হবে? কোয়ার্টেশন। তাই তো মনে বয়স তো হচ্ছে। কম। কোয়ার্টেশন হবে এটা। Coarctation, হ্যাঁ, coarctation. Coarctation of aorta. The patient has a number of clinical features consistent with coarctation of aorta, including headache, nosebleed, differential blood pressure between two arms, evidence of poor circulation in the feet, and a typical murmur loudest in the left infraclavicular area. Both surgery and balloon angioplasty are potential interventions. ঠিক আছে ভাই, next. আচ্ছা, বাইকাসপিড অ্যাওর্টিক ভাবটা একটু করবেন ভাইয়া? হ্যাঁ, শিওর। Bicuspid aortic valve. Acha, congenital bicuspid aortic valve presents with symptoms of aortic stenosis associated with accelerated degeneration of the valve. It would not fit with the position of the murmur here. আচ্ছা, কারণ এটা তো লেফট ইনফ্রাক্লাভিকুলার এরিয়াতে, আর aortic stenosis তো আমরা পাই হচ্ছে ইয়েতে, মানে aortic এরিয়াতে, রাইট স্টার্নালে। সেকেন্ড। হ্যাঁ, presentation at the age of 19 would be unusual. আচ্ছা, typical symptoms of aortic stenosis include angina, left ventricular failure, and syncopal episode. এগুলো হয় আর কি। ঠিক আছে। increase mature meta তো promyelocyte on the blood film, এইটুকু দিয়ে তো ডায়াগনোস করে মেটামাইলোসাইট, প্রোমাইলোসাইট, ম্যাচিউর সিএমএল না? সিএমএল। এখন ভাই কোশ্চেনটা কি, আচ্ছা এটা কি লিখছে? আচ্ছা, কোশ্চেনটা কি? সিটি থোরাক্স অ্যাবডোমেন পেলভিস শোন বিলো। অর্গানোমেগালি আছে আর কি, স্প্লিন অনেক বড় হয়ে গেছে। স্প্লিন বড় আছে। মোস্ট লাইকলি ও আচ্ছা, মানে রেনাল ইমপায়ারমেন্ট। হ্যাঁ, সিএমএল। আচ্ছা, CML, the gradual onset of this patient's symptoms, hepatomegaly, splenomegaly, and marked elevation in the WCC with myelocyte, promyelocyte is consistent with the diagnosis of CML. Cytogenetic study and bone marrow biopsy to establish cellularity and the extent of bone marrow fibrosis are useful in determining prognosis. Metastasis. Acha, which of the following is the most likely diagnosis? Carcinoid syndrome, hydatid cyst, metastatic colon cancer, metastatic pancreatic cancer, আর একটা হচ্ছে কার্সিনোমা এমব্রায়োনিক অ্যান্টিজেন বেশি তো মেটাস্টেটিক কোলন ক্যান্সার হবে আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা কোলন ক্যান্সার।
যে সিএ একটু বেশি 35। আচ্ছা আচ্ছা। A 68-year-old man comes to the gastroenterology clinic with progressive anorexia and weight loss for 6 months, and now jaundice, which has developed over the past 3 to 4 weeks. His general practitioner has arranged an urgent CT abdomen. His blood pressure is 112/72. You can feel an enlarged liver on palpation of the abdomen. He has a body mass index of 21. আচ্ছা, তাহলে ইনভেস্টিগেশন গুলোর মধ্যে আমরা দেখলাম যে স্ক্রোল করেন একটু। হ্যাঁ, যে সিই এটা বেশি আর কি, কার্সিনো এমব্রিয়নিক অ্যান্টিজেন, তার মানে এটা মেটাস্ট্যাটিক কোলন ক্যান্সার। আচ্ছা, which of the following is the most appropriate intervention? CT head, no evidence of intracerebral hemorrhage. Creatinine, potassium, sodium, platelet, normal. A 71-year-old man who has type 2 diabetes and hypertension is admitted within 30 minutes from onset of expressive dysphagia and right facial and arm weakness. 30 মিনিটের মধ্যে আসছে। His blood pressure is 162/95. Pulse is 95 and regular. He has no heart murmur and no carotid bruit. তাহলে তো ভাই আমি করব যে থ্রোম্বোলাইসিস করব। থ্রোম্বোলাইসিস করতে হবে, অ্যালটিপ্লেস দিতে হবে। থ্রোম্বোলাইসিস করব, এই যে অ্যালটিপ্লেস দিব আর কি। অ্যালটিপ্লেস। আচ্ছা ভাই, প্রেসার কত হলে যেন দিব না? প্রেসার তো না, এটা মেইনলি টাইমের সাথে রিলেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ভাই আচ্ছা আচ্ছা, প্রেসারের সাথে কোনো কিছু সম্পর্ক নেই। কন্ট্রাইন্ডিকেশন ছিল, কিছু বেশ কয়েকটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন ছিল। ওগুলো তো একটু ব্লিডিং থাকলে, তারপর প্লেটলেটের কাউন্ট কম থাকলে, ওয়ারফারিন নিলে, অনেক কিছু ছিল আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। Which of the following is the most likely cause of the patient's leukopenia? You are asked to review a 54-year-old man who is currently managed on HD with PVL staph aureus infection. The ITU staff are concerned as his white cell count has progressively reduced and he now has marked leukopenia. Current antibiotics include clindamycin and linezolid. আচ্ছা, তাহলে এখানে ক্লিন্ডামাইসিন পাচ্ছে, আর কি পাচ্ছে? লিনজোলিড পাচ্ছে। এখন বলছে যে which of the following is the most likely cause of this patient's leukopenia? Clindamycin related bone marrow suppression, increased macrophage apoptosis, clindamycin related bone marrow suppression, increased macrophage apoptosis, linezolid related bone marrow suppression, toxin mediated bone marrow suppression, আর টক্সিন মিডিয়েটেড লিউকোসাইট লাইসিস। আমার তো লাস্টেরটা মনে হচ্ছে ভাই। হ্যাঁ, বাকিগুলো তো খুব একটা না, সাপ্রেশন হলে তো অন্য সেলগুলো যায় তো। আর যেহেতু ভাই এটার নামই হচ্ছে প্যান্টন ভ্যালেন্টাইন লিউকোসিডিন, মানে এটা লিউকোসিডাল, লিউকোসাইটকে মেরে ফেলে। হ্যাঁ, এই কারণে টক্সিন মিডিয়েটেড লিউকোসাইট হবে। কারণ যদি বোন ম্যারো সাপ্রেশন হতো তাহলে তো প্লেটলেটে তো এত বাড়তে থাকতো না, কমে যেত। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে PVL staph produce a number of virulence factors including porphyrin leukocidin which causes lysis of white blood cell. Leukocidin results in myeloid derived cell lysis according to the state of cell maturation and level of C5AR expression. It also induces monocyte lysis, hemolysin gamma A B C। এগুলো উচ্চমার্গীয় কথা, আর মনে হয় লাগবে না। সাদা হয়ে গেল। আচ্ছা, একটা প্লুরাল এফিউশন দেখতে পাচ্ছি। Which of the following is the most appropriate next step? একটু করি, পড়ি সিনারিওটা। A 58-year-old woman presents to the emergency department with progressively worsening shortness of breath and dull left-sided chest pain over the past 3 to 4 months. She takes a beclomethasone inhaler for asthma and has irritable bowel syndrome, but is otherwise well. She has reduced chest expansion on the left and left side of her chest is dull to percussion with reduced breath sound. আচ্ছা, hemoglobin কম, white cell, platelet, sodium, potassium, creatinine একটু বেশি, বাকি সব নরমাল। চেস্ট এক্সরে হচ্ছে এখানে আমরা একটা যে ডেন্স হোমোজেনাস অপাসিটি পাচ্ছি ইনভলভিং মিড এন্ড লোয়ার লেফট জোন।
তাহলে which of the following is the most appropriate next step? নেক্সট স্টেপ আমরা কি দেব? আমরা তো জাস্ট এই যে আল্ট্রাসোনো গাইডেড এক্সপ্রেশন করতে হ্যাঁ এটাই হ্যাঁ, করব। পুরো প্রিডেসপিরেশন করতে হবে। আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড করতে হবে কেন? কিন্তু আদার্স স্ট্রাকচার নষ্ট না করার জন্য আর কি, ইনজুরি না হওয়ার জন্য। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা তো মোলাস্কাম কন্টাজিয়াস মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম, হ্যাঁ। কন্টাজিয়াসাম। কি দিতে হবে? মোস্ট এফেক্টিভ কোনটা? ক্রায়োথেরাপি? স্পন্টেনিয়াসলি রিজলভ করে না? তাহলে স্পন্টেনিয়াস নাই, রিজলভ হয়, যদি না হয় তাহলে হচ্ছে ক্রায়োথেরাপি হ্যাঁ। দিতে হবে। ক্রায়োথেরাপি। হ্যাঁ ভাই, এই যে যে কোনো ওয়ার্ড হইলে যে আমরা কখন ক্রায়োথেরাপি দিব, কখন ইমিকুইমট দিব, এটা ভাই ভুলে যাই বারবার। এটা মানে একটু বলে দিবেন সিম্পলিফাই করে? এটা হচ্ছে ক্যারাটিনাস নন ক্যারাটিনাস দুটা পার্ট আছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ মাল্টিপল যদি থাকে, মাল্টিপল, আচ্ছা আমি এটা পোস্ট দিব, এটা আমার মনে নাই। ঠিক আছে ভাই, এটা তাহলে একটু, কারণ এটা বারবার সিঙ্গেল ভুলে হলে যাই। হচ্ছে আমার মনে আছে যে সিঙ্গেল হলে ক্রায়োথেরাপি, আর ক্যারাটিনাস নন ক্যারাটিনাস আর এটা মনে নাই ভাইয়া। আর আচ্ছা ভাই, তাহলে সিঙ্গেল এটা একটু হলে এখানে ক্রায়োথেরাপি, মাল্টিপল হলে হচ্ছে টপিক্যাল পোডোফাইলাম, আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন, আর সেকেন্ড লাইন হচ্ছে ইমিকুইমট। আচ্ছা, তার মানে ফার্স্ট লাইন হচ্ছে ক্রায়োথেরাপি, আর হচ্ছে কি মানে সিঙ্গেল থাকলে আপনি ক্রায়োথেরাপি করবেন, মাল্টিপল তো করতে পারবেন না। সেজন্য আমরা টপিক্যাল পোডোফাইলাম দিব মাল্টিপলে, আর সিঙ্গেল হলে ক্রায়োথেরাপি করে ফেলবো। আর যদি এগুলোতে কাজ না হয়, এখানে এই ছবিটাতে তো মাল্টিপল দেখা যাচ্ছে। এটা তো ভাইয়া মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম, আর আমি যেটা বলছি ওটা হচ্ছে জেনিটাল ওয়ার্ড। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, তাহলে ভাই এটা একটু পড়ি, অ্যানসারটা একটু পড়ি। ক্রায়োথেরাপিটা, হ্যাঁ পড়েন ভাই। Cryotherapy is effective in clearing molluscum contagiosum, the diagnosis here, and if lesions are not too widespread, it can be used as an initial intervention. Potential adverse effects of therapy include scarring and hypopigmentation. Pain from the procedure can limit use in children with molluscum. Topical retinoid, salicylic acid, and potassium hydroxide may also be effective in clearing the molluscum lesion. ভাই একটু ইয়েতে যাবেন, একটু এই যে ইমিকুইমোডে। ইমিকুইমট সেকেন্ড লাইন মানে এর ক্ষেত্রে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে দেখো, although imiquimod, a topical immunomodulator, is used for treatment of molluscum, it has not proved to be effective in randomized controlled trial. For this reason, cryotherapy is the preferred answer here. আচ্ছা, তার মানে molluscum হইলে আমরা cryotherapy চুজ করব। ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ইউজ করা আর কি, ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ইউজ। মোলাস্কাম কন্টাজিয়াসে স্পন্টেনিয়াসলি ভালো হয়, আর না হলে ক্রায়োথেরাপি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। Which of the following is the most likely cause of this patient's hallucination? A 76-year-old man who has advanced bilateral macular degeneration is reviewed on the ward 2 days later after left total hip replacement. Acha. The nurses are concerned because he suffers from visual hallucinations in the evening. Often when the lights are turned down after the 10 medicines round. He tells you that he often sees wild animals at the end of this bed. Outside the periods of hallucination, he behaves normally. The patient tells you that he often has similar episodes at home and knows they are not real. His apyrexual and routine physical examination is unremarkable. Vision is count fingers on the left, and he can only just perceive movement on the right. Bilateral macular degeneration আছে তার, 76 years. তাহলে আচ্ছা, এখানে তার কিন্তু বাসাতেও এরকম হ্যালুসিনেশন হতো। এটা ওই যে এটা চার্লস বনেট সিনড্রোম। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটু পড়ি। Visual hallucination in times of low light, often of children, with animals, or even moving vehicles, in an elderly patient with marked visual impairment are typical of Charles Bonnet syndrome. তার মানে কি হলো, লো লাইটে, in times of low light, often of children, কখনো বাচ্চা দেখবে, কখনো পশু পাখি দেখবে, অথবা চলন্ত গাড়ি টাড়ি দেখবে। আচ্ছা, in an elderly patient, এটা বড়দের মানে বৃদ্ধ বয়স হবে, with marked visual impairment are typical of Charles Bonnet syndrome. The syndrome of visual hallucinations with no other features of psychiatric disturbance is typically seen in patients with severe visual loss, as in this patient who has advanced macular degeneration. আচ্ছা, তার মানে সাইকিয়াট্রিক ডিস্টারবেন্স থাকবে না, কিন্তু এমনি ভিজুয়াল সমস্যা থাকবে। The patient will often have insight and understand that the images are not real.
There may be a long history of if hallucination date back to around the time visual loss first occurred. However, patients often do not mention the history of hallucination unless prompted due to fear of possibly being labeled as having a psychiatric condition. Acha. Which of the following is the most likely diagnosis? আচ্ছা, এখানে বলছে যে 37-year-old man presents to the emergency department with retroesternal pleuritic chest pain which has gradually worsened over the past 24 to 36 hours and is unrelieved by paracetamol. He has suffered from a flu-like illness over the few days before his pain began. He is a non-smoker, drinks 2 glasses of wine per week, blood pressure normal, pulse regular, temperature 38.2 degrees centigrade, there are no murmurs. তার মানে এটা pericarditis হওয়ার চান্স বেশি। ফ্লু লাইক ইলনেস ছিল এবং তার দেখা যাচ্ছে তার 2 তে একটা চেয়ার শেপড স্টিলভেশন আছে, লিড 2 তে, লিড 1 এও একটু বাড়ছে, পিয়ারটাও একটু ডিপ্রেসড আছে। হ্যাঁ, পিয়ারটাও ডিপ্রেশন আছে। 2 তে আরো ভালো বোঝাচ্ছে ভাই, লিড 2 তে পিয়ার ডিপ্রেশন। হ্যাঁ, তার মানে এটা অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস। ওকে, দেন আচ্ছা, মায়োকার্ডাইটিস হলে কি ফিচার থাকতো? মায়োকার্ডাইটিস এমআই এর মতো ফিচার আসবে। হ্যাঁ, ফ্লু লাইক ইলনেসের হিস্ট্রি থাকবে কি? থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ভাই যে ইসিজিটা আর কি, ইসিজিতে পিয়ার ডিপ্রেশন দিছে তো। You are asked to see a 54-year-old man with end-stage alcoholic cirrhosis who is an inpatient on the liver ward some 24 hours after being admitted with a variceal hemorrhage. His bleeding was controlled with a combination of terlipressin and variceal banding. Nurses are concerned because he has become increasingly drowsy. He is sleepy, but you can wake him from sleep. He is disoriented and confused. His speech is incomprehensible. He seems to be moving all 4 limbs symmetrically. Temperature 37.4, BP 105/70, pulse 75, regular. অ্যামোনিয়াটা অনেক বেশি, ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম, সোডিয়াম নরমাল, প্লেটলেট কম 57,000, হোয়াইট সেল একটু বেশি, হিমোগ্লোবিন কম। তার মানে এটা হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথিতে আছে সে। হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি। Which of the following is the most likely cause of the patient's renal impairment? Urine protein 2+, blood 2+, creatinine 146 বেশি, sodium, potassium, platelet normal, eosinophil অনেক বেশি, white cell বেশি, hemoglobin normal. The 32-year-old man is referred to the renal clinic for elevated creatinine and blood and proteinuria on dipstick. Elevated creatinine and blood proteinuria on dipstick. He also has symptoms of asthma which are poorly controlled despite high dose fluticasone, salmeterol, moltelukast, purpuric rash. তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ইজিপিএ, ইওসিনোফিলিক গ্রানুলোমাটোসিস পলিঅ্যাঞ্জাইটিস। এটাই। তারপরে হচ্ছে which of the following is the best way to reduce the patient's future risk of UTI? Creatinine 132, potassium, sodium normal, platelet normal, white cell hemoglobin সব normal. তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে, কোশ্চেনটা কি ভাই একটু দেখি। A 75-year-old woman comes to the clinic following a third UTI in the last 6 months. The infection was sensitive to coamoxiclav and symptoms improved after a 7-day course of therapy. She has urogenital atrophy and small urethral prolapse. Small urethral prolapse আছে, urogenital atrophy আছে। আচ্ছা, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ফার্দার ইউটিআই প্রিভেনশনের জন্য আমরা কি করব? আমরা কি টপিক্যাল কোন স্ট্রোজেন ক্রিম দিব নাকি? টপিক্যাল স্ট্রোজেন, হ্যাঁ ওইটাই, যে ভ্যাজাইনাল অ্যাট্রফিতে দেয়। তাহলে the patient has proven urogenital atrophy which undoubtedly will increase the risk of UTI. Topical estrogen cream is likely to significantly improve the performance of tissue around the urethral opening to scroll করেন to act as a natural barrier to infection, and 2 small randomized controlled trials support this as an appropriate intervention. One of the studies suggested that the risk of recurrent UTI may be reduced by as much as 75%. আচ্ছা,
Which of the following is the most useful additional therapy for this patient? INR 1.2, creatinine normal, potassium normal, sodium platelet, platelet কম 49,000, white cell বেশি, hemoglobin কম। আচ্ছা, তাহলে a 45-year-old woman who is known to drink a bottle of whiskey per day comes to the emergency department having vomited 500 ml of fresh blood. She was diagnosed with esophageal varices some 6 months earlier, but he has not attended for surveillance endoscopy. Her blood pressure is 90/50, her pulse is 110 regular. She is tender in epigastrium and has soiled herself with melena. IV fluid replacement is commenced. আচ্ছা, Yeah. তো এটা হচ্ছে আর কি না, হিসোফেজাল ব্যারিজ তো এখন টার্লিপ্রেসিন দেয়া হয়েছে না? এখনো দেওয়া হয়নি, তাহলে আমি টার্লিপ্রেসিন দিব। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, হ্যাঁ, আগের কোশ্চেনে টার্লিপ্রেসিন দেওয়া ছিল, ঠিক আছে। আচ্ছা, which of the following is the most likely cause of the patient discolored urine? Blood 3+, protein 2+, creatinine normal, potassium, sodium, platelet normal, white cell normal, hemoglobin normal. আচ্ছা, an 18-year-old man presents to the ED with puffiness of his face. হেমাটোরিয়া হইছে, তাহলে তো আইজিএন নেফ্রোপ্যাথি। কয়দিন আগে হয়েছে ভাই? বা এখানে বলছে যে 10 days earlier। পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল। হ্যাঁ, পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল। হ্যাঁ, পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল। হ্যাঁ। Which of the following drugs is the most likely cause of the patient's skin changes? কি স্কিন চেঞ্জ হয়েছে? গ্রে ব্লু ডিসকালারেশন, ভাই তো অ্যামিওডারল। ও হ্যাঁ, গ্রে বা ব্লু ডিসকালারেশন। ইউলোটা হচ্ছে কি ডিগক্সিন না, ইউলো ডিসকালারেশন ডিগক্সিন। হ্যাঁ। Which of the following is the most appropriate intervention? Aortic root abscess with moderate to severe aortic regurgitation. এটা ভাই সার্জারি করতে হবে। সার্জারি করতে হবে, এটা কোনো বিকল্প নেই। Surgical valve replacement. Which of the following is the most likely cause of the patient's thyroid function test result? Which of the following is the most likely cause? আচ্ছা, FT4 normal, TSH কম, FT4 normal। আচ্ছা, ভাই কোশ্চেনটা একটু, ভাই বুঝি নাই। হাইপারথাইরয়েডিজমের মতো একটা হ্যাঁ, hyperthyroid status। হ্যাঁ। A 26-year-old woman is referred to the endocrine clinic by her GP. She is 10 weeks pregnant and has hyperemesis. In total, she has lost 3 kg in weight over past month and is tired and anxious. Her blood pressure 95/70, pulse 92 regular, BMI 21.5. তার আদার্স যে প্যারামিটার সবগুলোই উইদিন নরমাল লিমিট। থাইরয়েড THS টা কম, FT4 টা একটু বেশির দিকে বাট নরমাল রেঞ্জে। Which of the following is the most likely cause of this patient's thyroid function test result? বাই অপশন গুলো একটু। হাইপারেমেসিস গ্র্যাভিডারাম। হ্যাঁ, বিটা এসসিজি জন্য হয়, বিটা এসসিজি বেশি পাওয়া যাবে। The patient's symptoms are consistent with hyperemesis gravidarum, and it is well known that beta HCG can bind to the TSH receptor when it is in very high levels. To retain thyroid hormone level within the normal range, TSH levels have been suppressed. Acha. Accounting for the results seen here, no intervention is required for hyperemesis apart from helping patients with measures to maintain oral intake. Okay. Which of the following is the most likely cause of a skin rash? A 44-year-old woman presents to the clinic complaining of a number of disc-shaped area of erythema affecting her scalp, face, and upper chest. Some of the lesions appear more mature and have atrophied with areas of scarring. She also has joint pain. Why joint pain আছে তো? এটা discoid lupus মনে হচ্ছে। মাথায় এটা। হ্যাঁ। So discoid lupus.
আচ্ছা ভাই, আমাকে একটু বলবেন যে আগের কোশ্চেনটা হাইপারেমেসিস গ্র্যাভিডিয়াম এটা বুঝলেন কি করে, আর পেরিপার্টাম থাইরয়েডাইটিস নাই কেন, না কেন? কারণ যে সিমটম ছিল, ওয়েট লস ছিল। হাইপারমেসিস গ্র্যাভিডামে তখন তো ইনিশিয়াল প্রেগন্যান্সিতে বিটা এসিজিটা বাড়ে না, তো হুম বিটা এসিজিটা হচ্ছে অনেকটা টিএসএস এর মতো, ঠিক আছে? বিটা এসিজিটা হচ্ছে হুম টিএসএস এর মতো কাজ করে আর কি। ওই বিটা এসিজির ইফেক্টের জন্য হচ্ছে তার হচ্ছে ভমিটিং হয়, হ্যাঁ, এবং হচ্ছে ওইদিকে টিএসএসটা হচ্ছে কমের দিকে থাকে, আর T4 যেগুলা, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে হুম। বেশির দিকে। তো ওই কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে আর কি হাইপারমেসিস তো গ্র্যাভিডাম। এখানে তো T4 নর্মাল। T4 কিন্তু আপার সাইডে 21 দেওয়া ছিল, আর টিএসএস কে আচ্ছা। দেখেন লোয়ার, মানে নিচের দিকে, পয়েন্ট কত যেন 1 হুম বলে। হুম। আর পেরিপার্টাম থাইরয়েডাইটিস হলে কি হতো? পেরিপার্টাম থাইরয়েডাইটিসটা হচ্ছে ডেলিভারি 6 মাসের মধ্যে এই ঘটনাগুলো ঘটে, ঠিক আছে? পেরিপার্টাম, ডেলিভারি পরে হবে, এটা প্রেগনেন্ট থাকা ডেলিভারি অবস্থায় পরে হবে হবে, না? এবং সেটা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা আপনার কার্ডিয়াক ফেল, মানে হার্ট ফেলিওরের প্রেজেন্টেশন নিয়ে পেশেন্ট গুলো নিয়ে আসে আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা ভাই, এখানে 87 কোশ্চেনে বলছে which of the following is the most appropriate next step for management of her seizure both in the immediate and longer term. A তার মানে এটা 29-year-old, এজের একটা ওমেন, তাই না? সিজার হচ্ছে, হ্যাঁ ক্রনিক সিজার আছে, হ্যাঁ, তাকে আগে লেভোটিরাসিটাম দেওয়া ছিল, এটা স্টপ করানো হয়েছিল হ্যাঁ আর্লিয়ার, ট্রাইং টু প্রেগনেন্ট হিসাবে সে ট্রাই করতেছিল, এখন তাহলে আবার কি দিবেন? ভাই, ল্যামোট্রিজিন খুঁজতেছিলাম বাট সেটা তো অপশনে নাই। স্যার লেভোটিরাসিটামটাই কন্টিনিউ করবে, ওটাই আবার দিব, হ্যাঁ লেভোটিরাসিটাম দিব। এগুলো দেওয়া যাবে না। লেভিটিরাসিটাম তো প্রেগন্যান্সিতে দেওয়া যায়, তো এটা স্টপ করার তো রিপ্রোডাক্টিভ কোনো এজ, প্রেগন্যান্সি, দুই হ্যাঁ জায়গায় ড্রাগ আছে, লেভোটিরাসিটাম আর লেমোট্রিজিন। হুম ল্যামোট্রিজিন। হুম which of the following is the most likely cause of the patient's jaundice? Bilirubin 29, ALT normal, creatinine, potassium, sodium সবই নরমাল। আচ্ছা, a 21-year-old student present 1 ইয়ার ফ্লো লাইক ইলনেস এর পরে তার শুধু বিলিরুবিন বাড়ছে, মানে শুধু গিলবার্ট সিনড্রোম। গিলবার্ট। গিলবার্ট হুম ফ্লু লাইক সিমটম, এটাই তো মনে রাখতে হবে, স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে থাকলে ফ্লু লাইক সিমটমস, অথবা মানে ইয়াতে থাকলে ফাস্টিং এ হয়, ফাস্টিং ফ্লু ফাস্টিং। লাইক সিম্পটমস। হুম ভাই, এখানে কি বলছে, which of the following is the most useful next investigation? আচ্ছা, প্লেটলেট কম, মেন সেল ভলিউমটা বেশি, হিমোগ্লোবিনটা কম। আচ্ছা, বলছে যে এপিগ্যাস্ট্রিক অ্যাবডোমিনাল পেইন সুন আফটার ইটিং, গ্র্যাজুয়াল ওয়েট লস, ডায়রিয়া ফর দ্য পাস্ট 6 to 8 months. She drinks 2 large glass of wine each evening and smoke 10 to 20 cigarettes. এটা সিলিয়াক মনে হচ্ছে। না না, সিলিয়াক না, ওয়াইন খায় তো, সে হচ্ছে মদ। যে ও তাহলে আবার ক্রনিক ব্লাড প্যানক্রিয়াটাইটিস। পিকচারটা অ্যালকোহলের মতো। হ্যাঁ, অ্যালকোহল রিলেটেড করে, তার হচ্ছে খাওয়ার পরে পেটে ব্যথা বাড়ে, তার মানে হচ্ছে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়ে গেছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা। না আমি হচ্ছে ওই মিনসেল ভলিউম বেশি বলে ভাবলাম যে পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়ার সাথে কোনো রিলেশন বলে সিলিয়াক ভাবছিলাম আর কি। আচ্ছা, তাহলে কমপ্লেন্স অফ এপিগ্যাস্ট্রিক অ্যাবডোমিনাল পেইন, পরে পেইন, হ্যাঁ, সুন আফটার ইটিং। আচ্ছা, গ্র্যাজুয়াল ওয়েট লস, ডায়রিয়া ফর 6 to 8 months। আচ্ছা, তাহলে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস, সেক্ষেত্রে আমরা ফিকাল ইলাস্টেস করব। হ্যাঁ, তাহলে the patient has chronic abdominal pain, diarrhea, weight loss. আচ্ছা, this is highly suspicious of a diagnosis of chronic pancreatitis. He admits to drinking 2 glasses of wine per night, raised MCV, আর হচ্ছে লো প্লেটলেট আর কি। ফিকাল ইলাস্টেস এটা করে আমরা তাহলে বুঝতে পারবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাই। ওকে, ওরে বাবা, এটা কি লেখা? A 35-year-old man comes to the hematology clinic for review following a lymph node biopsy. He has had a chronic cough for the past 2 months with pleuritic chest pain, pain in his right femur and generalized lymphadenopathy. He has also a maculopapular rash over the thigh. Biopsy from an excised axillary lymph node is shown below. এটা লিম্ফোসাইট ইনফিল্ট্রেট আছে অনেক।
জেনারেলাস লিম্ফেডিনোপ্যাথি, নোডাল বায়োপসি, আচ্ছা, ক্রনিক কাফ। আবার রাইট ফিমারে পেইন, প্লুরাইটিক চেস্ট পেইন। আচ্ছা, আমরা একটা বাদ দিই, সিএলএল তো হবে না, এত আর্লি এজে সিএলএল হয় না, এত আর্লি এজে হয় না, হ্যাঁ। হজকিন লিম্ফোমা একটা রাখলাম, ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেল হিস্টোসাইটোস হতে পারে, মাল্টিপল মাইলোমা না, সিস্টেমিক মাস্টোসাইটোস। আচ্ছা, তাহলে দুইটা ডিডি আছে, হজকিন লিম্ফোমা আর হচ্ছে ল্যাঙ্গারহ্যান্স। হজকিন লিম্ফোমাতে আমরা হচ্ছে ওই যে রেডিস্টেনবার্গ জায়ান্ট সেল পাবো, এটা তো নাই। হ্যাঁ, তাহলে এটা ওই না, যে এটা 3 আমার নাম্বারটা ল্যাঙ্গারহ্যান্স ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেল মনে হয়। হিস্টোসাইটোসিস। The infiltrating immune cells seen here are large ovoid mononuclear cells with an indented nucleus. ভাই একটু দেখাবেন ছবিটা আবার? কোনটা? আচ্ছা, এটা লার্জ ওভয়েড উইথ ইন্ডেন্টেড নিউক্লিয়াস। আচ্ছা, এটা খুঁজে পাওয়া যাবে না হয়তোবা। আচ্ছা, তারপরে কি বলছে ভাই? বলছে হচ্ছে কি বললো ভাই এটা? দিস ভাই কি লেখা এটা? This acquires either a kidney or a coffee bean shape depending on where the indentation is. The cytoplasm is homogeneous eosinophilic. The presence of bone, lung, and skin involvement with lymphadenopathy fits with a diagnosis of Langerhans cell histiocytosis, which is most likely to present in adults around the age of 35. Given there is multisystem involvement, systemic chemotherapy is required. Methotrexate, prednisolone, and vinblastine with each up to moderate dose are used. তারপরে ভাই নেক্সট কোশ্চেন, ট্রিটমেন্ট কি দিব আমরা? which of the following is the most appropriate long term intervention? Long term intervention, এখানে পি ওয়েব তো একটা তো না, আবার কিউর কোনটা ফলো করতেছে না। পি ওয়েব নাই, আবার এদিকে হচ্ছে পিআরটা লম্বা, কমপ্লিট কিউআরএস মনে হচ্ছে মিস গেছে, মাঝে মাঝে বোধহয় কিউআরএস নাই নাকি? কিউআরএস আছে কিন্তু রেগুলার নাই, ইরেগুলার মিস তো। হ্যাঁ, এখানে একটা হ্যাঁ ইরেগুলার আর কি, মাঝে মাঝে মিস গেছে। এই আর কি কমপ্লিট হার্ট ব্লকের মতো। কমপ্লিট হার্ট ব্লক মনে হচ্ছে। তার দেখেন তাহলে তো পেসিং করব, আর কি করব? হার্ট রেট 30, হ্যাঁ কমপ্লিট হার্ট ব্লক আর কি। এটা তাহলে ভাই এটা পেসিং, পেসমেকার দিতে হবে আর কি। লং টার্ম পার্মানেন্ট পেসমেকার। আচ্ছা, তারপরে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে which of the following is the most likely diagnosis? কি বললো? ভালোই আছে ইনভেস্টিগেশন গুলো। A 67-year-old man comes to the clinic for review. He has frequent falls and reports erectile dysfunction over the past 6 months, for which he has purchased over-the-counter sildenafil. He has had 2 episodes of urinary incontinence. Apart from asthma, he is usually well. His BP is 130/90, lying with a postural drop 35. His systolic BP on standing. He has gait ataxia, rigidity, and a tremor. তার মানে Ataxia, tremor, সাথে হচ্ছে আপনার অটোনমিক ইনভলভমেন্ট আছে, সাথে সেরেবেলার সমস্যা আছে। হ্যাঁ, মাল্টি সিস্টেম অ্যাট্রফি। হ্যাঁ, মাল্টি সিস্টেম অ্যাট্রফি। হ্যাঁ, সেরেবেলাম, অটোনমিক সব করছে, মাল্টি সিস্টেম অ্যাট্রফি। হ্যাঁ, তাহলে পার্কিনসনিজম, সাইন্স অফ অটোনমিক ডিসফাংশন ইনক্লুডিং পোস্টারাল হাইপোটেনশন, ইরেকটাইল ডিসফাংশন এন্ড ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স along with cerebellar symptom, এগুলো মাল্টি সিস্টেম অ্যাট্রফি। আচ্ছা, which of the following is the most useful next step in managing the patient's GI symptoms? A 43-year-old woman comes to the clinic for review. Peripheral calcinosis, sclerodactyly, মানে একটা সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিসের পেশেন্ট। সে আসছে আমাদের কাছে কিনে ইনক্রিজিং ইনডাইজেশন। তাহলে she occasionally has acid coming off in her throat. তাহলে ইসিভিজুয়াল ডিসমর্টালিটি হচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা মর্টালিটি দেখার জন্য ইসিভিজুয়াল ম্যানোমেট্রি করব, ম্যানোমেট্রি করতে হবে এই সিম্পটম দেখার জন্য। আচ্ছা ভাই, একটু একটা দেখি তাহলে। সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, এটা হচ্ছে বলছে যে
ডিসমোটিলিটি হচ্ছে লোয়ার ইসোফেজিয়াল প্রেসার, এই কারণে আমরা ম্যানোমেট্রি করব। তার মানে ভাই এটা একালেশিয়া না? না না, একালেশিয়া না, এটা হচ্ছে ক্রেস্ট সিনড্রোম আছে না, ইসোফেজিয়াল ডিসমোটিলিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে ভাই ইসোফেজিয়াল ম্যানোমেট্রি আমরা একালেশিয়া ছাড়াও ওই ইসোফেজিয়াল ডিসমোটিলিটিতেও আমরা এটা করি আর কি। ওকে ভাই, ঠিক আছে। নেক্সট, নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল নেক্সট ইনভেস্টিগেশন? সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন বেশি অনেক, সিআরপি, ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম, সোডিয়াম সব, সোডিয়াম সামান্য একটু কম, প্লেটিলেট একটু কম আছে, হিমোগ্লোবিন কম আছে, হোয়াইট সেল সামান্য একটু বেশি। A 20-year-old student who returned some 3 weeks ago from a trip to tropical India and Myanmar presents with intermittent fever up to 39.9 degrees centigrade, occur every 3 days. He informs you that he took malaria মানে ম্যালেরিয়া। malaria, হ্যাঁ, এটা তাহলে যে ভাইভ্যাক্স হওয়ার চান্স বেশি। হ্যাঁ, তাহলে আমরা হচ্ছে থিক এন্ড থিন ফিল্ম করব। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপরের কোশ্চেন, which of the following is the most appropriate next step? A 67-year-old presents to the urgent heart failure clinic complaining of increased tiredness, shortness of breath, edema 2 weeks after increasing his beta blocker dose from 2.5 to 5 milligram bisoprolol. Other medications include ramipril, furosemide. আচ্ছা, তাহলে বিটা ব্লকার, এস ইনহিবিটর, ফুরোসেমাইড তিনটাই চলে। ব্লাড প্রেশার 124/84, পালস 85, he has pitting edema, mid shin bilaterally, crackles to the mid zone. তাহলে ভাই এখানে হচ্ছে এপ্লারেনন দিব না, এখানে এপ্লারেনন হচ্ছে ক্র্যাকলস মিড জোন কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট, হ্যাঁ, এবং শিন বায়োলেটারালি মিড শিন পর্যন্ত তার হচ্ছে ইডিমা আছে। সো এখানে হচ্ছে ইয়েতে দিতে হবে আপনার ওই ফ্লুইড কমাইতে হবে আর কি মেইনলি। তাহলে কি ফুরোসেমাইড আইভি দিব? হ্যাঁ, এটারে বাড়াই 80 করতে হবে, 80 তে কাজ না হলে 160 করতে হবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তাহলে ভাই এটা একটু পড়ি। তাহলে দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড গাইডেন্স ফর দ্য ডোজ অফ বিটা ব্লকার। এই কথাগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। মিড জোন, জি ভাই। আচ্ছা ভাই, এখানে যদি ওই ক্র্যাকলস মিড জোন এটা না থাকতো, শুধু পিচিং এডিমা তখন থাকতো, আমরা তাহলে এটা কি হতো? হ্যাঁ, তখন হচ্ছে স্পাইরোনোব্যাকট্রাম। তাহলে ভাই এটা একটু দেখি। This is the standard guidance where the dose of beta blocker has been increased in a patient with heart failure and there are symptoms of fluid overload. The bisoprolol dose is only half of the optimal therapeutic dose and the pulse rate is still above target 85. The dose of furosemide should be doubled in an attempt to control the patient's symptoms. Acha, eplerenone কেন দিব না? Although eplerenone has a positive impact on outcome in heart failure, it is relatively ineffective at controlling fluid overload versus an increasing in loop diuretics, the intervention of choice. আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। Which of the following is the most appropriate way to manage the patient's symptoms? Thyroid isotope uptakes can decrease uptake. আচ্ছা, decreased uptake কিসে হয়? একটা হচ্ছে ফ্যাকটিশিয়াসে হয়, আর হচ্ছে কিসে জানি হবে? সাবঅ্যাকিউটে হয়, রাইট, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে ফ্রি থাইরক্সিন একটু বেশি, টিএইচএস একটু কম। 35-year-old ম্যান, ওই যে ফ্লু লাইক সিমটমস এর পরে আসছে, তার মানে এটা হচ্ছে ওই যে ইয়েই হবে, সাবঅ্যাকিউট থাইরয়েডাইটিস যেটা। তাহলে আমরা হচ্ছে একটা এনএসআইডি দিব। ব্যথা থাকে তো আইবুপ্রোফেন দিব তাহলে আর কি, পেইন অন পালপেশন অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। আইবুপ্রোফেন দিব, হ্যাঁ। তারপরের কোশ্চেন, এটা তো ওই যে ইয়ে আছে, এক্সট্রাডুরাল, হ্যাঁ, এক্সট্রাডুরাল, হ্যাঁ। Which of the most appropriate treatment for this patient? Gram negative diplococci. Urethral swab এ gram negative diplococci মানে হচ্ছে ইয়ে গনোরিয়া, সেক্ষেত্রে আমরা সেপ্ট্রিয়াক্সন দিব, মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। তারপরে নেক্সট কি, আচ্ছা, which of the following is the most appropriate first line management? MRI তে পিটুইটারি একটা 0.5 সেন্টিমিটার টিউমার, প্রোল্যাকটিন 2567। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে লেখছে হ্যাঁ প্রোলাকটিনোমা হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ প্রোলাকটিন, তাহলে তো ভাই আমি ব্রোমোক্রিপ্টিন দিব আর কি। হ্যাঁ, একটু সাইজটা একটু বলে দিবেন যে কখন আমরা যেন মাইক্রো আর ম্যাক্রো বলি। 10 এর বেশি গেলে ম্যাক্রো, ঠিক আছে, 10 এর বেশি গেলে ম্যাক্রো। ভাই 10 কি সেন্টিমিটার?
সেন্টিমিটার, হ্যাঁ 0.5 10 মিলিমিটার যদি ও হয়, সরি সরি ভাই 10 মিলিমিটার মনে হয়। হ্যাঁ 10 মিলিমিটার যদি বেশি হয় তাহলে হচ্ছে ম্যাক্রো, আর 10 হ্যাঁ মিলিমিটার কম হলে হচ্ছে মাইক্রো। মাইক্রো। আর ভাই হচ্ছে যে প্রোল্যাক্টিনের লেভেল দিয়ে প্রোলাকটিনটা কত? হ্যাঁ, লেভেল হচ্ছে সাধারণত 2000 এর বেশি যদি হয়, হ্যাঁ 2000 এর বেশি থেকে 3000 যদি হয় তখন সেটা হচ্ছে কি আমাদের মাইক্রো প্রোলাকটিনোমা। 3000 আচ্ছা থেকে 6000 বা এদিকে থাকলে সেটা হচ্ছে ম্যাক্রো প্রোলাকটিনোমা। 1000 এর আচ্ছা দিকে থাকলে সেটা হচ্ছে ড্রাগ রিলেটেড করে হয় আর কি। 3000 থেকে 6000 হচ্ছে ম্যাক্রো। ম্যাক্রো, হ্যাঁ 3000 এর কম হইলে হচ্ছে মাইক্রো। আর একটা হচ্ছে যে ভাই যে নন ফাংশনাল কি একটা আছে না? নন হ্যাঁ, ফাংশনাল পিটুইটারি স্টকের কম্প্রেশন হ্যাঁ হয়, হ্যাঁ 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 স্টকে কম্প্রেশন হয়, হ্যাঁ। ওইটাতে কত থাকবে ভাইয়া প্রোলাকটিন লেভেল? ওটা বোধহয় 1000 এর আশেপাশে। 1500 কাছাকাছি থাকে, 1200 নাহলে 1500 এরকম দিবে। হ্যাঁ 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 এরকম এরকম, মানে হ্যাঁ। 1000 থেকে ড্রাগ 2000 ইনডিউসড, মাঝামাঝি জায়গা। হ্যাঁ ড্রাগ ইনডিউসড 1000 এর কম। ড্রাগে হচ্ছে 1000 এর কম। হুম। Which of the following is the most likely cause of this patient's anemia? অনেক বেশি লিম্ফোসাইট, লিম্ফোসাইটোসিস আছে, এদিকে হচ্ছে হিমোগ্লোবিন কম সিএলএল। আছে। ও সিএলএল তো বলাই আছে। হ্যাঁ এখন সিএলএল বলে। বলছে কি? অ্যানিমিয়া কারণ কি, কি জন্য হচ্ছে অ্যানিমিয়া? অটোইমিউন হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, বোন ম্যারো ইনফ্লামেশন, ফ্লুরারাবাইন টক্সিসিটি, জিআই হেমোরেজ, কোনটার জন্য হয়? বা একটু এটা পড়বো, মানে এটা কি সিনারিও পড়ার দরকার আছে নাকি? অটোইমিউন, সিএলএল এর ক্ষেত্রে অটোইমিউন ওয়ার্ম অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড কি হ্যাঁ হয়? হ্যাঁ অটোইমিউন হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। অটোইমিউন হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। আচ্ছা, তাহলে autoimmune hemolytic anemia is frequently seen in patients with CLL, particularly when they have been exposed to fludarabine. Acha. Although fludarabine is an attractive intervention for CLL because it achieves response rate up to 80%. তারপরে হচ্ছে কি ব্যাপার, কই গেল ভাই? স্ক্রিনটা হঠাৎ করে চলে গেছে আমার ই থেকে। আপনার নেটওয়ার্ক মনে ভাই কি আসছে আসছে আসছে। আচ্ছা তাহলে কি গেল? It causes hemolytic anemia because it disrupts T regulatory cell function. The hemolytic anemia is usually responsive to corticosteroids. In patients who do not respond to steroids, rituximab can be considered as a next intervention. তার মানে ভাই CLL এ মোস্ট কমন কজ অফ অ্যানিমিয়া হচ্ছে অটোইমিউন হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। ইয়া ওয়ার্ম অটো অ্যান্টিবডি যেটা আইজিজি মেডিয়েটেড হয়। ঠিক আছে ভাই, আমরা এখানে আইজিএম মেডিয়েটেড হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ মাইকোপ্লাজমা, এপস্টিন বার, সিফিলিস এগুলো হচ্ছে কোল্ড অটোইমিউন হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া করে। হ্যাঁ ইয়া হ্যাঁ ওকে, তাহলে আজকে এটুকুই থাকুক 100 কোশ্চেন, আর জি কালকে ভাই, নেক্সট হচ্ছে 100 শেষ করব আর কি 7টা থেকে। ঠিক আছে ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। কালকে কখন থেকে? 7টা? 7টা হ্যাঁ। আচ্ছা ভাই, থ্যাংক ইউ। ভাই। ওকে থ্যাংক ইউ।